सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतम। नमो नमः महोदय। नमो नमः। नमस्कार नमस्ते महोदय। नमस्ते। नमस्ते महोदय। नमस्ते महोदय। नमस्ते। नमस्ते महोदय। नमस्ते। प्रथमं प्रार्थनां कुर्मः। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्ध प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। एनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। धन्यवादः। अद्य कोविड वर्गस्य सप्तमकक्षा अस्ति। अद्य वयं चतुर्थपाठस्य अध्ययनं कुर्मः। So today is the 7th class of COVID and we are going to do the 4th lesson, first part. Page number 69 in English book. Page number 69. Telugu also. Telugu also 69. Telugu 69. Okay. Telugu lo kuda 69 ఇవాళ కోవిడ్ వర్గ యొక్క 7వ తరగతి. దీంట్లో మనం 4వ పాఠంలో మొదటి భాగం చేస్తాం ఇవాళ. సో మొదటిగా సూక్తి. సో ఇనిషియల్లీ వి విల్ డు ద సూక్తి. యాంతి న్యాయ ప్రవృత్తస్య తిర్యంచ్యోపి సహాయతాం. पुनः एकवारं यान्ति न्याय प्रवृत्तस्य तिर्यञ्च्योपि सहायताम्. Okay, so this we have studied. I don't know whether we all studied or not. We have done it in Pravesha, where it was given in the Samskrita Vangmaya Parichaya about Ramayana. Okay, so this is a slokam from Ramayanam and only one part of it is given. Actually the second line is not given. Tritiya Chaturtha Padas are not given here. Only the first and second is given. So the meaning is Nyaya Pravurtasya. So the one who walks on the path of Dharma or Nyaya, justice, what happens is Tiryanchyopi Sahayatam Yanti. Even the animals and birds, they help that person. That is the meaning of it. Okay. So ikkada న్యాయ ప్రవృత్తస్య అంటే ఎవరైతే న్యాయమైన మార్గంలో నడుస్తారో వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అంటే తిర్యంచ్యోపి సహాయతాం యాంతి. ఈవెన్ దే గెట్, వాళ్ళకి సహాయం అన్నది పశు పక్షాదుల నుంచి కూడా వస్తుంది అని చెప్పడానికి చెప్పినటువంటి మొదటి రెండో పాదాలు ఇవి. 3, 4 పాదాల్లో ఏముంటుందంటే so this is like an the statement, and the example is in Ramayana, although Ravana is very powerful, he has everything, but still he loses. Then he says that why I lost is because my brother, he left me, but your brother is with you. That's why I lost you. So this is a part of that sloka. So it is there in the
Pravesha book also. You want, you can just refer that. It's a beautiful sloka. And ఇక్కడ న్యాయ మార్గంలో ఎవరైతే నడుస్తారో వాళ్ళకి పశుపక్షాదులు కూడా సహాయం చేస్తాయని చెప్పి రావణాసురుడు చెప్పినట్టుగా శ్లోకం అది. దాంట్లో మూడో పదం 4వ పదం ఏముంటుందంటే నేను ఎందుకు ఓడిపోయానని రావణాసురుడు చెప్తాడు. ఎందుకంటే నా తమ్ముడు నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు, కానీ నీ తమ్ముడు నీతో ఉన్నాడు కాబట్టి నేను ఎంత బలవంతుడైనా ఎన్ని నా దగ్గర ఉన్నా కూడా నేను ఓడిపోయానని చెప్తాడు. సో దానికి ఇది ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇది. సో నౌ సూక్తి ఈజ్ ఓవర్. నౌ వి కమ్ టు ద సమాసః, ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ సమాసః, విచ్ ఇస్ ద్విగు సమాసః. సో ద్విగు సమాసః is also a part of karmadhariya samasa. So this is the last one in the karmadhariya samasa. So we have studied samanya kshamata, not karmadhariya, tatpurusha samasa. So samanya tatpurusha samasa, karmadhariya and nai prabhrutayah and dvigu. These are the 4 parts of the tatpurusha samasa. This is the 4th one. So ఇది తత్పురుష సమాసంలో 4వదైనటువంటి ద్విగు సమాస. సో మొదటిగా సామాన్య తత్పురుష సమాసం, తర్వాత నై ప్రభృతయ అని చదివాం, తర్వాత కర్మధారయ సమాసం, ఇప్పుడు చివరిగా దీంట్లో ద్విగు సమాస. దీంట్లో కూడా ఇది కూడా ఉత్తర పదార్థ ప్రధాన. ద సెకండ్ వర్డ్ ఇస్ ప్రామినెంట్ హియర్. రెండో పదం ఇందులో చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. సో ఇక్కడ పూర్వపదం ఏముండాలంటే, వాట్ ఇస్ ద పూర్వపదం? సంఖ్యావాచకః. There should be some number. Okay, any number. Number should be there. Uttarapadam can be any subantam. Okay, పూర్వపదం సంఖ్యావాచకః, ఉత్తరపదం సుబంతం. సో పూర్వపదం సంఖ్యావాచకం ఉండాలి, ఉత్తరపదం ఏ సుబంతమైనా ఉండొచ్చు. సో సుబంతాలంటే మనం ముందర ఇంట్రడక్షన్ లో చెప్పుకున్నట్టుగా అన్నీ కూడా ఇందులోకి వస్తాయి. కృదంతాలు, తర్వాత సంఖ్య, మిగతా అన్ని ఒక్క క్రియాపదాలు తప్ప మిగతా అన్ని కూడా సుబంతాలనే చెప్పచ్చు. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే, వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్ త్రిలోకి ఇస్ ద సమస్త పదం. త్రిలోకి ఇస్ ద సమస్త పదం. త్రయాణం లోకానాం సమాహారః. సో ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 3 words. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ as త్రిలోకి. ఓకే, అండ్ దెన్ పంచానాం వటానాం సమాహారః పంచవటి. వట మీన్స్ huts. Okay, పంచానాం వటానాం సమాహారః means it's a collection of 5 huts or 5 homes, you can say. That is known as panchavati. Okay, so in dvigu samasa there is a by seeing the word you can say that Triloki and Panchavati, these 2 are Strilinga words. Okay, Triloki, Panchavati are Strilinga words, and this will always be in the Ekavachanam only. Okay, only in Ekavachanam. There will be no Bahuvachanam or any other forms. Only Ekavachanam will be there for Triloki, Panchavati and all the samasas in Dvigu samasa. సో ఇక్కడ త్రిలోకి అంటే త్రయాణం లోకానాం సమాహారః. సమాహారః అంటే సమూహః, కలెక్షన్. అంటే 3 లోకాల యొక్క కూడిక, అంటే కలిపి తీసుకున్నటువంటిది ఏదైతే ఉంటుందో అది త్రిలోకి. అలాగే పంచానాం వటానాం సమాహారః అంటే వట అంటే ఇల్లు అని చెప్పచ్చు. సో పంచవటి అంటే మనందరికి తెలుసు సీతాదేవి ఉన్నటువంటిది, దాన్ని పంచవటి అంటారు. సో పంచానాం వటానాం సమాహార అంటే 5 గృహాల యొక్క సమాహారం కలిపి మనం చూసుకుంటే దాన్ని పంచవటి అనేటువంటిది వస్తుంది. ఈ 2 శబ్దాలు కూడాను స్త్రీలింగ శబ్దాలు. త్రిలోకి, పంచవటి ఇవన్నీ స్త్రీలింగం. ఇది ఏకవచనంలోనే ఉంటుంది. వీటికి మిగతా 2 ద్వివచనం కానీ బహువచనం కానీ ఉండవు, ఏకవచనంలోనే ఉంటుంది. అండ్ దెన్ నవరాత్రం. నవరాత్రం or panchangam, these 2 are words in napunsikalingam. These 2 are napunsikalingam, and the vigraha vakyam for navaratram is navanam ratrinam samaharah. So it is a collection of 9 nights. So
Navaratri, what we call in Telugu or in other local languages, you do it in the Dasharas, right? Navaratri we do, and one in the in April Masam also we do it, right? So Navaratri. Vasanta Navaratri. Yeah. Vasanta Navaratri. Vasanta Navaratri also you can call them. So it is Navaratram. So for this Ratri Shabda, when it is in the Uttara Padam, then there are many rules. So we will not go into the details why it is Ratram. Okay, Navaratram. So Navanam Ratrinam Samaharaha Navaratram. Panchangam is Panchanam Anganam Samaharaha. So Panchangam, which we have in every house, we have Panchangams, right? So it is having 5 parts. It's a collection of 5 things which it contains. Okay, so all the 5, the angas, anga means parts. Okay, so the collection of 5 parts is known as Panchangam, and these 2 are Napunsakalingam and Ekavachanam only. They will also be in. సో ఇక్కడ నవరాత్రం అంటే తెలుగులో మనం ఏదైతే నవరాత్రులు అని అంటామో అది సమస్త పదం. నవరాత్రం అన్నది నవానాం రాత్రీణాం సమాహారః. సో ఇవన్నీ చూస్తే లోకానాం, వటానాం, రాత్రీణాం, అంగానాం అన్నీ కూడా షష్ఠి బహువచనంలో ఉన్నాయి. త్రయాణాం, పంచానాం, నవానాం, పంచానాం, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇన్ షష్ఠి బహువచనం. సో ఇలాగే దీని యొక్క విగ్రహ వాక్యం ద్విగు సమాసంలో ఇలాగే రాయాలి, వేరే విధంగా ఎలాగూ రాయడానికి లేదు. ఇట్స్ ఓన్లీ వే. ఓకే, సో నవానాం రాత్రినాం సమాహార అంటే 9 రాత్రుల యొక్క కలిపి తీసుకుంటే, ఆ 9 రాత్రుల్ని కలిపి తీసుకుంటే అది నవరాత్రం అని అంటారు సంస్కృతంలో. అలాగే పంచానాం అంగానాం సమాహార అంటే 5 అంగాలని సమూహంగా తీసుకుంటే కనుక అది పంచాంగం అవుతుంది. మనం ఏదైతే పంచాంగం అని ఉంటుందో అది, దాంట్లో అన్ని తిథి, వార, నక్షత్ర అన్ని ఉంటాయి. సో అది పంచాంగం అంటారు దాన్ని. సో దీస్ ఆర్ some of the examples. And Saptaha, which is a collection of 7 days. A week is a collection of 7 days. This is the only exception which is in Pullinga Shabda. Okay, this is the only exception in Dvigu Samasa. All others, wherever you come across, they will be either Strilingam or Napunsakalingam. Only this one is a exception. Saptanam ahnanam samahara. Ahnaha means a day. Ahnaha means day. Okay, so Saptanam ahnanam samaharaha. Ahnam, kshamita, ahnam samaharaha saptaha. The collection of 7 days is saptaha. 7 రోజులు కలిపితే ఒక వారం అవుతుంది. దాన్నే సప్తాహ అనొచ్చు, లేకపోతే సప్తాహం తెలుగులో కూడా అనొచ్చు. So this is about Dvigu Samasa. That's all. There is nothing else in the book also, right? So these are the examples. So any doubts? One by one. Can you please ask one by one? Yeah. Yeah. Puchat bagini anantara aham badami. Bharati garu adagandi meer. Ahanam ante dinamuna pagalu ana andi? పగల్ దినం అని అనుకుంటానండి. డే అపరాహ్నం ఉంటారు కదా, మిట్ట మధ్యాహ్నం. అపరాహ్నం మధ్యాహ్నం 12 పగలేమో అనుకుంటున్నాను నేను. పగలేనే, పగలేనే, పగలు రాత్రి 2 వస్తుందండి. ఓకే, క్లారిటీ ఐ విల్ కన్ఫర్మ్ దట్. ఓకే, ఆహ్నా అంటే డే అనే గుర్తుంది. కొంచెం క్లారిటీ కావాలంటే ఐ కెన్ జస్ట్ చెక్ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్. What is the next word? Yeah. మాన్య నమస్కారం అండి. నమస్తే. దీంట్లో కొన్నిసార్లు చివరి అచ్చు అకారమే ఉండటం జరుగుతుంది. అలా అయినప్పుడు సమస్త పదం నపుంసకలింగంలో ఉంటుంది అన్నారు కదా, అదొకసారి దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తారా? ఇదేనండి, నవరాత్రం, పంచాంగం ఇవే నపుంసకలింగంలో ఉంటుంది. ఇవి అకారాంత నపుంసకలింగాలు ఇవి. నవరాత్రం అంటే చివరి అమ్మలో జలం లాగా, మీకు జలం లేకపోతే జ్ఞానం, ఛత్రం, పత్రం ఎలా అయితే ఉన్నాయో అలాగే నవరాత్రం, పంచాంగం అన్నది. అది నపుంసకలింగమే, దానికి ప్రత్యేకంగా ఎలా ఎందుకు చెప్పారండి? అది నపుంసకలింగం కదా, జలం అలాంటివి, ప్రత్యేకంగా చెప్పటంలో ఉద్దేశం ఏమన్నా ఉందా అని.
అంటే ఇవి ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చెప్పానని అంటున్నారా? ఇందులో రాశారు కదా, అకారం ఉండటం జరుగుతుంది, ఎలా అయినా నపుంసకలింగంలా ఉంటుందని. అవునండి. జనరల్ గా ఇప్పుడు జలం, జ్ఞానం ఇలాంటివన్నీ నపుంసకలింగమే కదా. అవి వేరండి. అవి మామూలు పదాలండి. ఇవి సమస్త పదాలు. రెండింటికి తేడా ఉంది. సమస్త పదం అంటే సమాసం ఎక్కడైతే జరుగుతుందో అది సమస్త పదం. పదం అంటే అది వేరు. దానికి ప్రాతిపదిక ఉంటుంది. ప్రాతిపదికానికి ఏవైతే ప్రత్యయాలు ఉంటాయో అవి జోడిస్తే వచ్చే రూపాలు అవి, స్వంత రూపాలు అవి. సో అది పదం. అది ఈ సమస్త పదం తేడా ఉందండి. ఓకే, ధన్యవాదాలు. చెప్పడం జరిగిందండి, విడిగా చెప్పడం. ఎందుకంటే మనం ముందర చెప్పుకున్నట్టుగా ఈ ఏవైతే మనం చదువుకుంటున్నామో సమస్త ఏ పదాలైనా సరే అది సమస్త పదం అనండి, లేకపోతే మామూలు పదం అవనివ్వండి, ఇవన్నీ సంస్కృతంలో వాడుకలో ఉన్న పదాలే. అంటే ఇప్పుడు కాదు, ఈ గ్రామర్ రాకముందర ఉన్నటువంటి పదాలు ఇవన్నీ కూడా. సో వాటిని వాటికి గ్రామర్ జోడించడం కోసం ఇవన్నీ కూడా వచ్చింది. ఈ సమాసాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా దానికోసం వచ్చింది. సో ఇది సమస్త పదం. ఇది వాడుకలో ఉన్నటువంటివి. ఇది కొత్తగా వచ్చింది కాదండి, లేకపోతే మనం కొత్తగా కనిపెట్టేది కూడా ఏం లేదు ఇందులో. అందుకనే ముందరే సమాసాలు ముందరే చెప్పాను. మనం ఏవి సమాసాలు మనం చెయ్యొద్దు. బికాస్ we should not try also, because you don't know that word is there in Sanskrit or not, right? So we should never try to do any make any samasa on our own unless we have read somewhere or we have seen somewhere. Okay, so అందుకనండి ఇది ఉన్నటువంటి పదాలకే ఇది ద్విగు సమాసం అండి. ఓకే, సో క్లియర్ అండి ఇది? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? మహోదయ. మహోదయ. So next is dvandva. So next is dvandva samasah. So in dvandva samasah, this samasta it is ubhaya pada pradhanah or padartha pradhanah. Both are same only. Ubhaya padartha pradhanah. So in dvandva means two, right? So two, the samasa between two. So it is dvandva samasa. In this samasa, all the components, whatever are involved, they are equally important. There is no predominance either of the first Purvapadam or the Uttarapadam. Both, how many are there? They are equally important, right? So, ఇందులో ద్వంద్వ సమాసంలో ఉభయ పదార్థ ప్రధానము అన్నారు దీన్ని. అందుకనే దీన్ని తత్పురుష సమాసం నుంచి వేరు చేసి వేరే సమాసంగా దీన్ని చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇది ఉభయ పదార్థ ప్రధాన. అంటే ఉభయ పదార్థ ప్రధానం అంటే ఒకవేళ సమాసం రెండు పదాల మధ్యలో జరిగి ఉంటే రెండు పదాలు కూడా అంతే ముఖ్యమైనవి దీంట్లో. అలాగే మూడు పదాల మధ్య జరిగిన, నాలుగు పదాల మధ్య జరిగిన అన్ని పదాలు, ఆ సమాసంలో ఉన్నటువంటి అన్ని పదాలు కూడా అంతే ముఖ్యమైనవి అని చెప్పడం కోసం ఉభయ పదార్థ ప్రధాన అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఇక్కడ దీంట్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి ఇతరేతర ద్వంద్వ, ఓకే, రెండోది సమాహార ద్వంద్వ. సో ముందరగా we will see ఇతరేతర ద్వంద్వ. సో హియర్ రామకృష్ణో, దిస్ ఇస్ ద సమస్త పదం. రామకృష్ణో is the samasta padam, and the vigraha, and by seeing the samasta padam you can say we are talking about Ramaha and Krishnaha. Okay, so vigraha vakyam, how do you write? Ramaha cha Krishnaha cha. Because there is a visargasya sakara sandhi, you will write it as Ramascha Krishna. Okay, there is a spelling mistake here. Krishnascha, Rama Krishna. Okay, so ikkada ద్వంద్వ సమాసంలో రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఇతరేతర ద్వంద్వ మరియు సమాహార ద్వంద్వ అని రెండు రకాలు ఉంటాయి. సో దీని ఉదాహరణ ఏంటంటే రామకృష్ణ అని. రామకృష్ణ అంటే చూడంగానే తెలిసేది ఏంటంటే సమస్త పదంలో రాముడు కృష్ణుడు ఇద్దరు ఉన్నారు అని. సో రామకృష్ణ గతవంతౌ, వెళ్ళిపోయారు ఇద్దరు అని చెప్పడం. సో క్రియాపదం కూడా రామకృష్ణ ద్వివచనంలో ఉంది కాబట్టి క్రియాపదం ఆల్సో విల్ బి ఇన్ ద ద్వివచనం, అది కూడా ద్వివచనంలో ఉంటుంది. సో రామకృష్ణ అనేటువంటి దాంట్లో రామ కృష్ణ ఉన్నది.
సో దీనికి విగ్రహ వాక్యం రాయాలంటే ఎలా రాస్తామంటే రామహచ్చ కృష్ణహచ్చ అని రాయాలి. సో రామహచ్చ అని విసర్గని సకార సంధి చేస్తే అది రామశ్చ కృష్ణశ్చ అని ఇది విగ్రహ వాక్యం అవుతుంది. అక్కడ అది రామకృష్ణ అవుతుంది. అలాగే సీతారమే. సో సీతారమే. సో ఇది చూడంగానే ఏం తెలుస్తుందంటే సీత ఉంది, రమ ఇద్దరు ఉన్నారు. ఓకే, ఫస్ట్ విగ్రహ వాక్యం చూద్దాం, అప్పుడు ఇంకొక రూల్ ఉంది అది చెప్తాను. సో సీతా రమేలో రమే అన్న సమస్త పదంలో సీతాచ రమాచ అని రాయాలి. ఇక్కడ ఏం సంధి జరిగే అవకాశం లేదు కాబట్టి విడివిడిగానే విగ్రహ వాక్యం రాయాలి. సో ఇక్కడ సీతా రమే అని ఎందుకు వచ్చిందంటే ద్వంద్వ సమాసంలో ఉత్తర పదం యొక్క ఏ లింగం అయితే ఆ లింగం సమస్త పదానికి వస్తుంది. ఫస్ట్ రూల్. ఓకే, పునః ఏకవారం. సో ఉత్తర పదానికి ఏ లింగం అయితే ఆ లింగమే సమస్త పదానికి కూడా వస్తుంది. అండ్ ఒకవేళ ఆ సమస్త పదంలో 2 పదాలుంటే ద్వివచనం తీసుకోవాలి, 2 కంటే ఎక్కువ పదాలుంటే బహువచనం తీసుకోవాలి. ఓకే, so once again, so in Ramakrishna the uttara padam is Krishna, which is a pullinga shabda, and samasta padam will get the linga of the uttara padam, that is pullinga. And because there are 2 words in the samasta padam, you have to take the dvivachanam, that is Krishna Krishna, Rama Ramo, like that. Pullinga dvivachanam. In Sita Rame, the Uttar Padam is Rama, which is a Strilinga Padam. So the Uttar Padam will also get the Vachanam, will also get the Lingam of the Uttar Padam, that is Rama. But because Sita, Rama are 2 people, different people, then we have to take the Dvivachanam of Rama, which is Rame, right? So we have studied the Vibhakti table. In Pradama Vibhakti it is Rama, Rame, Ramaha. So Dvivachanam we will take it as Rame. Okay, so then it will become Sita Rame. And next is Vani cha Saraswati cha. So Vani cha Saraswati cha. So it will become Vani Saraswatyau. Vani Saraswatyau is the samasta padam. In this Vani and Saraswati are the 2 components, and the Uttara Padam is Strilingam Saraswati, so you have to take the Dvivachanam of the Saraswati, which is Saraswatyau, like Gauri, Gauryo, like that Saraswati, Saraswatyau. Okay. So ikkada Vani Saraswatyaulo samasta padamlo 2 పదాలు ఉన్నాయి. ఒకటి వాణి అన్నది, ఇంకోటి సరస్వతి అన్నది. సో రెండింటిని కలిపితే సమస్త పదం చేస్తే రెండింటికి సంధి జరిగే అవకాశం లేదు కాబట్టి వాణి సరస్వతి అయితే ఆ ఉత్తర పదం యొక్క స్త్రీలింగం ఏదైతే లింగం ఉందో అదే సమస్త పదానికి వస్తుంది. కానీ ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి వాణి సరస్వతి అని ఇద్దరిని చెప్పాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాం, సరస్వత్యౌ అని చెప్తున్నాం. గౌరీ గౌర్యౌ అని చెప్పినట్టుగా సరస్వత్యౌ అని చెప్పాలి, ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి. అలాగే నెక్స్ట్ సుఖం చ దుఃఖం చ. సో సుఖ దుఃఖే, సుఖ దుఃఖే is there are 2 words in this, sukham and dukkham. When you make the samasta padam it becomes sukha dukkha, and because you have to take the dvivachanam you have to take dukhe, that is jnane, like jnanam, jnane, jnanani, like that dukhe, dukkham, dukhe. So the lingam of the samasta padam in dvigu samasa depends on the uttara padam of whatever are there. How many ever are there, it depends upon the uttara padam, and it will take that the number. If it is 2 it will take dvivachanam, it is more than 2 it will take bahuvachanam. Okay, so ikkada sukham dukkham annadi napunsikalinga padalu 2 gudanu. సో సుఖం దుఃఖే అనే దాంట్లో 2 పదాలు ఉన్నాయి. ఆ రెండిట్లో ఉత్తర పదం అనేది దుఃఖం నపుంసకలింగం కాబట్టి దాని యొక్క ద్వివచనం తీసుకోవాలి, సుఖ దుఃఖే అవుతుంది సమస్త పదం. సో అలాగే ఇప్పుడు
ఈ సమస్త పదం తీసుకుంటే రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నాహ అని తీసుకుంటే ఇందులో నలుగురు ఉన్నారు. రామ, లక్ష్మణ, భరత, శత్రుఘ్న. ఓకే, సో రామ, లక్ష్మణ, భరత, శత్రుఘ్న అని there are 4 people. When you make the vigraha vakyam, you have to make ramascha, lakshmanascha, bharatascha, shatrughnascha. So because there are 4 people, that is more than 2 are there, so you have to take the bahuvachanam of the uttarapadam. Shatrughnaha is the uttarapadam, so bahuvachanam of shatrughnaha is shatrughnaha, like balaha, balaha, ramaha, ramaha, like that. Shatrughnaha, shatrughnaha. So that is how you have to take the in the uttarapadam, you have to make it bahuvachanam. Okay, so ikkada రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నాహ అన్నటువంటి సమస్త పదంలో నలుగురు ఉన్నారు. రామ, లక్ష్మణ, భరత, శత్రుఘ్న అని నలుగురు ఉన్నారు. సో దీని విగ్రహ వాక్యం ఎలా రాయాలంటే పైన చెప్పినటువంటి లాగానే రామశ్చ, లక్ష్మణశ్చ, భరతశ్చ, శత్రుఘ్నశ్చ అని రాయాలి. సమస్త పదంలో నలుగురు ఉన్నారు కాబట్టి, అంటే ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ ఉంటే బహువచనం అవుతుంది కాబట్టి నలుగురు ఉన్నారు. ఇక్కడ బహువచనం రావాలి కాబట్టి ఉత్తర పదం ఏదైతే ఉందో తీసుకుని, అది శత్రుఘ్న ఉంది కాబట్టి పుల్లింగం, అది పుల్లింగం తీసుకుని దాని యొక్క బహువచనం శత్రుఘ్నాహ అని సమస్త పదానికి వచనం అలా మనం నిర్ధారించాలి దానికి. ఓకే, సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ దిస్ పార్ట్? ఇతరేతర ద్వంద్వ. మహోదయ్, యా, వన్ బై వన్. యా, సుబ్బారావు గారు చెప్పండి. ఇప్పుడు ఉత్తర పదానికి ఏ లింగం అయితే ఉందో అదే సమస్త పదానికి వస్తుందని కదా మనం తెలుసుకుంటున్నాము మహోదయ్. అయితే ఇప్పుడు రెండో ఉదాహరణలో సీతాచ రామాచ సీతారామే, సీతారమే, రమానండి, రామ కాదు, రమే. రమాచ, సీతాచ రమాచ సీతారమే. అదే సీతాచ రామాచ అయితే సీత రమౌ అవుతుంది, రామౌ అవుతుంది, సీతారామ, సీతారామ, పార్వతీ పరమేశ్వరవు అవుతుంది కదా. మనం పార్వతీ పరమేశ్వరం సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ఉత్తర పదం ఏదైతే అదే లింగము, ఎన్ని పదాలు ఉన్నాయో ఆ వచనము సమస్త పదానికి వస్తుంది. మహోదయ్, రమాచ బదులు రామాశ్చ అని వస్తుందా? సీతాచ రామాశ్చ అని వస్తుందా? అందులో ఆ సమస్త పదంలో ఎవరెవరు ఇద్దరు ఉన్నారో ఇద్దరు వస్తుంది. రామహ అయితే రామహ వస్తుంది. సీతాచ రామాశ్చ అని వచ్చినప్పుడు సీతారామే వస్తుందా? రామో, రామో, రామహ, రామో, రామో, సీతారామౌ. అందుకనే ఉత్తర పదం ఏదైతే ఉందో అది ముఖ్యం, అది కూడా ముఖ్యం అంటే నిర్ధారించడంలో. సీతారామౌ, అది సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. పార్వతీ పరమేశ్వరవు, పార్వతీ స్త్రీలింగం, పరమేశ్వర పుల్లింగం. సో రెండు సమస్త పద రెండింటిని సమాసం చేస్తే పార్వతీ పరమేశ్వరవు అంటున్నాం. ఇక్కడ రాముడు కాదు, ఇక్కడ రమ అనే స్త్రీలింగం. ఇక్కడ మాత్రం రమ అని ఉందండి. ఎగ్జాంపుల్ లో కావాలనే రమ అని ఇచ్చింది, ఎందుకంటే అన్ని పదాలు ఉండాలి, పుల్లింగం, స్త్రీలింగం అన్ని ఉండాలి, ఈ కారాంతం అన్ని. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? అవగతం వా? ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ సమాహార. మహోదయ, ఓకే ఏంటండి? ఓకే, రైట్. జస్ట్ మ్యూటింగ్ ఎవ్రీబడి, కొంచెం డిస్టర్బింగ్ గా ఉంది. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ సమాహార ద్వంద్వ సమాసః. సో సమాహార ద్వంద్వ సమాసః, ఇన్ దిస్ it is a collection of two things, two sets of things, not two things, two sets of things. Okay, so samahara dvandva samasamlo rendu samuhala yokka samuham, adi rendu samuhala yokka samuham, two groups are coming together to make one samasta padam. So what is it? So we will say pani padam. So pani padam means, pani means hands and padam means padam means feet. Okay, so you
when you this is a samastapadam pani padam. When you have to write the vigraha vakyam, pani is hands. So how many hands we have normally? 2 hands, right? 2 hands. So this will be dvivachanam of panihi, that is pani, that is harihi, hari, like that. Pani cha padam is 1 padam, but we have 2 feet, so it will become padav. So pani cha padav cha etesham samaharaha, that is, it's a collection of 2 hands and 2 feet. Collection of 2 hands and 2 feet. Ikkada pani padam annatuvanti samasta padanlo rendu padalu unnai. Entante pani, panihi, padam annatuvanti rendu padalu unnai. So ikkada ఏం జరుగుతుందంటే పాణి అంటే చేతులు, 2 చేతులు ఉంటాయి కాబట్టి అది ద్వివచనంలో పాణి అయింది. అలాగే పాదం అన్నవి కూడా 2 ఉంటాయి కాబట్టి పాదవ్ అయింది. సో ఇక్కడ పాణి పాదం అయింది. పాణి చ పాదౌ చ ఏతేషాం సమాహారః. ఏతేషాం అంటే ఏతత్కి లేతే ఏషహకి షష్ఠి బహువచనం. సో ఏతేషాం సమాహారః మీన్స్ వీటి యొక్క సమాహారము, వీటి యొక్క సమూహము అంటే 2 చేతులు 2 కాళ్ళ యొక్క సమాహారము. వీటన్నిటిని కలిపి మనం ఏమంటున్నాం? ఒకటే పదం పాణిపాదం. ఓకే, పాణిపాదం అని అంటున్నాము. సో ఇది సమాహార ద్వంద్వ సమాసంలో వస్తుంది. ఇది ఎప్పుడు కూడా ఆల్వేస్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఏకవచనం అండ్ నపుంసకలింగం. Only Napunsakalingam, there is no other word. So whatever examples are in the book or wherever we find, we'll find only in Samahara Dvandva Samasa, only Napunsakalingam words. Pani Padam. Okay. And Putra Pautram. So this is very interesting. Although Putra Pautram has only 2 components which are visible, Putraha and Pautraha. Only 2 components are there. But it is either Putraha, Putraha, or Pautraha or Pautraha. So it is either son or sons and what do you say, grandson or grandsons. So it's a combination of all these people. It can be 1 son and 4 sons, or it can be 5 sons. It can be any number. We don't know. By seeing Putra Pautram, you cannot say how many people are there in that. There can be many, 100 also it can be there, right? So Pautraha, it can be 1 Pautraha, Pautraha, it can be 2, 3, 4, 5, any number of Pautra. So it is a Anayoha, or you can use Etesham also. Anayoha Etesham, there should be oblique, that's missing. So Anayoho or Etesham Samaharaha. So this Putra Pautram is a combination of son or sons and what do you say, grandson or grandsons. So this combination, the samahara or the group of these people is known as Putra Pautram. Okay, so ikkada Putra Pautram annatuvanti samahara dvandva samasanlo దీని విగ్రహ వాక్యం ఎలా వస్తుందంటే, అంటే సమస్త పదం చూడంగానే పుత్ర పౌత్రం అంటే అందులో పుత్రుడు పౌత్రుడు ఇద్దరు ఉన్నారు అనిపిస్తుంది, కానీ ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ ఉన్నారు. ఎలా అంటే పుత్రః కానీ పుత్రాహ కానీ అంటే ఒక కొడుకు అవ్వచ్చు, లేకపోతే పుత్రాహ అంటే ఎంతమంది కొడుకులైనా అవ్వచ్చు. వాళ్ళు తర్వాత ఇంకా అంటే అండ్ మరియు పౌత్రః అంటే మనవడు, ఒక్క మనవడు అవ్వచ్చు, అయితే పౌత్రాహ అంటే ఎంతమంది మనవాళ్ళైనా అవ్వచ్చు. వీళ్ళ యొక్క సమాహారం ఏదైతే ఉంటుందో అది పుత్ర పౌత్రం అంటారు. సో అది, సో దట్ ఈస్ పుత్ర పౌత్రం. దట్ ఈస్ అది నపుంసకలింగంలోనే ఉంటుంది, ఏకవచనంలోనే ఎప్పుడు ఉంటుంది, ఎల్లప్పుడూ కూడా అది ఏకవచనంలోనే ఉంటుంది. ఓకే, ఈ 2 మనకి సమాహార ద్వంద్వ సమాసంలో ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు పుస్తకంలో 70 పేజ్లో కొన్ని వాక్యాలు ఉన్నాయి, ఆ వాక్యాలు చూద్దాము. అలాగే సమాహార ద్వంద్వల్లో బుక్ లో దేర్ ఇస్ 1 ఎగ్జాంపుల్, దట్ ఈస్
dasi dasam. So that is dasi dasam, dasi dasyaha. So either it is dasi, that is female servant, or dasyaha, female servants. One or many, we don't know how many. And then dasaha, either one male servant or male servants. So it's a combination of these two things, that is cha anayoha samaharaha. So it's a group of these people which is known as dasi dasam. Ikkada పుస్తకంలో 70వ పేజీలో 4వ పాఠంలో సమాహార ద్వంద్వ అన్న దాని కింద ఉన్నటువంటి ఇంకొక ఉదాహరణ ఏంటంటే దాసీ దాసం. దాసీ దాసం అంటే దాసీ అన్నది స్త్రీలింగ పదము, దాసహ అంటే పుల్లింగ పదం. ఆ రెండింటిని కలిపితే మనకి వచ్చేటటువంటి సమస్త పదం యొక్క అర్థం ఏంటంటే దాసీ అంటే ఒక్క దాసీ కానీ, లేకపోతే దాస్య అంటే చాలా మంది దాసులు అని అర్థం, దాస్యులు అని అర్థము. అలాగే దాసహ అంటే సేవకుడు, ఒక సేవకుడు కానీ, దాసాహ అంటే ఎంతమంది సేవకులైనా సరే వీళ్ళ ఇద్దరి యొక్క సమూహం ఏదైతే ఉందో అది అనయోహ సమాహార. అనయోహ సమాహార అంటే ఈ రెండిటి యొక్క, ఈ రెండు సమూహాల యొక్క సమూహము ఈ దాసీ దాసం అన్నటువంటిది. ఓకే, సో నౌ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్, అవగతం? సో నౌ చెప్పండి. పుత్ర పౌత్రౌ అని వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఇతరేతర గ్రంథం అవుతుందా? పుత్ర పౌత్రం అంటే ఇతరేతర. ఏతేషాం అనయోః ఉభయరపి ఏమండి? ఏతేషాం అనయోః ద్వయోః అపి అనయోః వా ఏతేషాం వా ఉపయోగకరణీయం. ఏదో ఒకటి ఉపయోగించవచ్చు. ఐదర్ అనయోహ అని వాడాలి. అనయోహ అంటే ఈ రెండిటి యొక్క. దయచేసి ప్లీజ్ మ్యూట్ ఇట్. ఓకే, ప్లీజ్ మ్యూట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో వై హీ ఈస్ సేయింగ్ టు, రెండు ఎందుకన్నాడంటే రెండు సమూహాలే ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఐదర్ పుత్రులు లేకపోతే పౌత్రులు, రెండే ఉన్నాయి సమూహాలు. కాబట్టి అనయోహ అనొచ్చు, అయితే ఏతేషాం అనొచ్చు. ఎందుకంటే ఒక పుత్రుడు ఉండొచ్చు, ఎక్కువ ఉండొచ్చు, అలాగే ఒక పౌత్రుడు ఉండొచ్చు, ఎక్కువ ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఏతేషాం అని కూడా అనొచ్చు. బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. యూ కెన్ రైట్ ఐదర్ అనయోహ ఆర్ ఏతేషాం. రెండు కరెక్టేనండి, రెండు రాయొచ్చు. ఓకే, రైట్. చెప్పండి. ఇది అక్కడ వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ లో 4ది లక్ష్మీ సరస్వత్యౌ ధనస్య విద్యాయాశ్చ అధిదేవతే ఉంది కదండి. మహోదయ వస్తున్నానండి, వాక్యాలకు వస్తున్నా. ఐఎమ్ కమింగ్ టు దట్. ఓకే, ఐ నో. సో ఇట్ ఈస్ పేజ్ నెంబర్ 71 అండి. ఇంగ్లీష్ లో అయినా తెలుగులో కూడా అక్కడైనా ఉండొచ్చు 71 లో. సో స్టడీ ద 70. ఓకే, తెలుగులో 70 పుస్తకంలో. తర్వాత స్టడీ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ విత్ ద్విగు. మేడం, ఒక అనుమానం. చెప్పండి మహోదయ. పుత్ర పౌత్రం అని అన్నాడు కదా, మరి పుత్రశ్చ పౌత్రశ్చ అని ఇచ్చాడు పుస్తకంలో, చూసారు? అది అనయోహ సమాహార. అవునండి, పుత్రః ఒబ్లిక్ పుత్రాః చ పౌత్రశ్చ పౌత్రాశ్చ అనయోహ ఏతేషాం సమాహారః అని ఇవ్వలేదండి పుస్తకంలో. పుస్తకంలో ఒకటే ఇచ్చారు. ఓకే, సో యాక్చువల్ గా రెండు ఉండొచ్చండి, ఒకటి ఉన్నా పర్వాలేదు, తప్పు కాదు, అది కూడా కరెక్ట్. అప్పుడు పౌత్రం అని ఎందుకు వచ్చింది మహోదయ? ఇవి ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఇవి ఏవైతే సంస్కృతంలో పదాలు ఉన్నాయో వాటికే మనం నేర్చుకుంటున్నామండి, మనమేమి కొత్తగా డిస్కవర్ చేయట్లేదు. సో ఆ పుత్ర పౌత్రం అన్నది వాడుకలో ఉన్నటువంటి పదం, అది ఈ సమాసంలోనే వస్తుంది, సమాహార ద్వంద్వల్లో. ఓకే, రైట్. సో అంటే నపుంసకలింగంలోనే ఉంటుందని చెప్పారు కదా. అవునండి, నపుంసకలింగంలోనే ఉంటుంది. అందువల్ల కూడా మా పౌత్రం దాసం అట్లా వచ్చి ఉంటుంది, పౌత్రం అనే వచ్చింది. కరెక్ట్, రైట్. సో విల్ సీ ద సెంటెన్సెస్ నౌ. నారద మహర్షి త్రిభువనే సంచరితుం శక్తః.
So sage Narada is capable of traversing the 3 worlds. Ante Narada Maharshi త్రిభువనే సంచరితుం శక్తః. అతను 3 భువనాల్లోనూ సంచరించేటటువంటి అతనికి శక్తి ఉన్నది అని చెప్పడం. సో త్రిభువనం, దట్ ఈస్ త్రయాణం భువనానాం సమాహారః త్రిభువనం. And because this is in Saptami, then you write tasmin. When you write the Vigraha Vakyam, it is Trayanam Bhuvananam Samaharah Tribhuvanam and Tasmin. Okay, so that because this word is in the Saptami, you have to denote that with the help of a Sarvanama Shabda, that is Tasmin. Idi Bhuvane, Tribhuvane anadi Saptamilo undi kabatti, ఆ సప్తమిలో ఉంది ఆ పదం సమస్త పదం అని చెప్పడానికి మనం సర్వనామ శబ్దాన్ని ఉపయోగించాలి, తస్మిన్ అని. అది విగ్రహ వాక్యాలు. సో దీని యొక్క విగ్రహ వాక్యం ఎలా వస్తుందంటే త్రయాణం భువనానాం సమాహారః త్రిభువనం అన్నది ఫస్ట్ సమస్త పదం, అది తస్మిన్ అని చేస్తే త్రిభువనే అని వస్తుంది. నెక్స్ట్ వినాయకః. ఓకే, వినాయకః త్రిలోకీం పరిక్రాంతవాన్. త్రిలోకీ, త్రిలోకీం, దట్ ఈస్ ద్వితీయ విభక్తి. ఓకే, త్రయాణం లోకానాం సమాహారః తం, క్షమ్యతాం, తాం, స్త్రీలింగం, రైట్? సో ఇట్ విల్ బికమ్ తాం. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ Vinayakah Trilokim Parikrantavan. So the Vinayaka has taken the tour of all the 3 words. Vinayakudu 3 లోకాలని పర్యటించాడు అని చెప్పడానికి వాడినటువంటి పదం త్రిలోకీం, ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనంలో ఉంది కాబట్టి. తర్వాత బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరాః త్రిమూర్తయః సంతి. సో బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరాః. So here it is Brahmascha Vishnuscha Maheshwarascha. That is the Vigraha Vakyam, and that is, so it is Brahmacha Vishnuscha Maheshwarascha, because there are 3 people involved in that, so you will take the Bahuvachanam Brahma Vishnu Maheshwaraha. ఇక్కడ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరాలు 3 పదాలు ఉన్నాయి, బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరః అని. సో విగ్రహ వాక్యం బ్రహ్మాచ విష్ణుశ్చ మహేశ్వరశ్చ అని వస్తుంది ఇక్కడ. ఈ సమస్త పదంలో 3 పదాలు ఉన్నాయి కాబట్టి బహువచనం తీసుకోవాలి. కాబట్టి ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ మహేశ్వరకి పుల్లింగం కాబట్టి దాని బహువచనం మహేశ్వరాః అని తీసుకోవాలి. తర్వాత రాజకుమారి దాసీ దాసేన సహ పతి గృహం గత. సో రాజకుమారి దాసీ దాసేన సహ పతి గృహం, అంటే రాజకుమారి దాసీ దాసులతోటి తన యొక్క భర్త ఇంటికి వెళ్ళినది అని. సో అలాంగ్ విత్ హర్ మేడ్స్ అండ్ సర్వెంట్స్ the princess went to her husband's house. So here ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు దాసీ దాసం అన్న పదానికి ఫస్ట్ విగ్రహ వాక్యం చేసి దెన్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ తేన, బికాస్ దాసీ దాసేన ఇస్ ఇన్ తృతీయ విభక్తి, సో యూ హ్యావ్ టు యాడ్ తేన. సో ఇక్కడ దాసీ దాసం హౌ వి హ్యావ్ డన్. సో దాసీ oblique దాస్యః చ దాసః చ దాసాః చ అనయోః సమాహారః. After writing this, you have to write tena, which is in tritiya vibhakti. The samasta padam is in tritiya, so you have to write in tritiya. So ikkada dasi dasena annadaniki dasi dasam annatuvanti napunsikalinga samasta padam undi. Daniki mundara vigraha vakyam rayali. Ela rayali ante dasi oblique dasyah cha dasah cha dasaha oblique dasaha cha anayoho సమాహారః అని విగ్రహ వాక్యం ప్రథమ విభక్తిలో రాసి అప్పుడు పదం తృతీయలో ఉంది కాబట్టి తేనా అని సర్వనామ శబ్దం దానికి రాయాలి. నెక్స్ట్ లక్ష్మీ సరస్వత్యౌ ధనస్య విద్యాయాశ్చ అధిదేవతే. ఓకే, సో హియర్ there are 2 words in Lakshmi Saraswatyau, that is Lakshmihi and Saraswatihi. Okay, so Lakshmi Saraswatyau. So Lakshmi cha Saraswati cha, that is the
Vigraha Vakyam, and then because it is in the Pradhama Vibhakti only, so Lakshmi Saraswatyau Dhanasya Vidyayascha. So Lakshmi is the Adidevata of Dhana and Saraswati is the Adidevata of the Vidya. That is the meaning of here. Okay. So ikkada Lakshmi Saraswatyo Dhanasya Vidyascha Adidevate. Why it is Adidevate? ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి ద్వివచనం. ద్వివచనం కాబట్టి Adidevataha and Devate. For ద్వివచనం. No. Chaturthi Adidevate. For they are the gods for Adidevate, not Dvivachanam. Adidevata. Okay, Kshamyata. Devata. Yeah, Dvivachanam Devate. Right. So ikkada Lakshmi Saraswatyo Dhanasya Vidyascha Adidevate ante Lakshmi Devi Dhanam Vidya yokka Kshamyatam Dhanam yokka Adidevata, Saraswati Devi Vidya yokka Adidevata అని చెప్పడం జరిగింది. లక్ష్మీ సరస్వతి అంటే లక్ష్మి ఉంది, తర్వాత సరస్వతి, రెండు పదాలు ఉన్నాయి. ఈ రెండిటి యొక్క సమాసం చేస్తే కనుక లక్ష్మీ చ సరస్వతీ చ అని చేయాలి. సో లక్ష్మీ చ సరస్వతీ చ అని చేసి లక్ష్మీ సరస్వత్యౌ, సరస్వతి యొక్క ద్వివచనం ఇవ్వాలి, సరస్వత్యౌ అని. వైయాకరణ అష్టాధ్యాయీం పరిశీలయంతి. వైయాకరణ ఇస్ grammarians. Ashtadhyayim. Ashtadhyayi means Ashtanam Adhyayananam Samaharaha. That is Ashtadhyayi. And this is in Dvivachanam. That is Ashtadhyayim Parishilayanti. That is they carefully studied it. That is the meaning. So ikkada Ashtadhyayi ante Ashtanam Adhyayananam Samaharaha. Ashtadhyayi స్త్రీలింగ పదం ఇది. ఇది ద్వితీయ విభక్తిలో ఉంది. అష్టాధ్యాయీం అందుకని తామ్ అని ఇక్కడ సర్వనామ శబ్దం రాయాలి. అష్టాధ్యాయి, వాట్ ఈస్ అష్టాధ్యాయి? వ్యాకరణ గ్రంథం. పాణిని విరచిత గ్రంథం. పాణిని విరచిత అష్టాధ్యాయి. So that is Panini's Ashtadhyayi. So that's why that Ashtadhyayi, the name has come like that. There are 8 total chapters, 8 adhyayas in that. So that is why it is known as Ashtadhyayi. Okay. So Bhaktaha Saptashatyaha Parayanam Karoti. So Saptashatyaha. So that is Saptanam Shatasya Samaharaha. So Saptanam Shatasya Samaharaha, that is Sapta Shati. So Bhaktaha recite the Sapta Shati, that is 700s. Saptanam Shatasya Samaharaha. Shatam is 100. Shatasya, that's why only singular is taken here, that you have to pay attention. Saptanam 700s. Okay, so 700 Saptashati is that, and Sapta Shatyaha is Shashti Ekavachanam. So that's why you write it as Tasyaha. So ikkada Saptashatyaha ante Saptashati anadi padam, adi strilinga padam. So Saptanam Shatasya ante 700 యొక్క అని అర్థము. సమాహారం, ఆ 700 యొక్క సమాహారం సప్తశతి అని. తస్యాహ ఇది శతానామ శతస్య అనండి. శతస్య, శతస్య ఇస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. జస్ట్ 1 minute. पुस्तके अत्र शतस्य दत्तमस्ति. Madam, you are on mute. Madam, we can't hear you. క్షమ్యతాం. ఓకే, సప్తశత్యాహ అంటే ఇది
షష్ఠి ఏకవచనంలో ఉంది కాబట్టి సమస్త పదంలో తస్యాహ అని రాయాలి. తర్వాత వత్స పాణిపాదం ప్రక్షాళ్య ఆగచ్చ. సో వి హావ్ సీన్ దిస్. ఇది మనం చూసాం. పాణిపాదం అంటే పాణీచ పాదౌచ ఏతేషాం సమాహారః పాణిపాదం. సో హియర్ పాణిపాదం ఈజ్ ఇన్ ద ద్వితీయ విభక్తి. సో పాణిపాదం ప్రక్షాళ్య ఆగచ్చ. వాష్ యువర్ ఫీట్ అండ్ హ్యాండ్స్ అండ్ దెన్ కమ్. దట్స్ వాట్ ఈస్ సేయింగ్. సో నీ యొక్క కాళ్ళు చేతులు కడుక్కుందా అని మనం ఎలా చెప్తామో అది పాణిపాదం ప్రక్షాళ్య ఆగచ్చ అని చెప్తున్నారు. అండ్ దెన్ మానవః క్రోధోద్వేగ భయైః విముక్తః భవేత్. పునః మానవః క్రోధోద్వేగ భయైః విముక్తః భవేత్. సో క్రోధః, ఉద్వేగః, భయం, భయః. ఓకే, సో భయం. సో there are 3 words: krodhah, udvegah, bhayah. So you can, when you combine it, you will get it krodhascha udvegascha bhaya. Okay, napunsakalingam bhayam. So bhayam cha krodhodvega bhayani. And then because this is in tritiya, you have to write the tritiya taihi. Okay, so idi krodhah, udvegah, భయం అని 3 పదాలు ఉన్నాయి. క్రోధశ్చ ఉద్వేగశ్చ భయం చ అని విగ్రహ వాక్యము. సమస్త పదం క్రోధోద్వేగ భయాని అని. సమస్త పదం తృతీయలో ఉంది భయైహి అని, కాబట్టి తైహి అని సర్వనామ శబ్దం రాయాలి. సో మ్యాన్ షుడ్ బి ఫ్రీ ఆఫ్ యాంగర్, యాంగ్జైటీ అండ్ ఫియర్. ఓకే, మనిషి భయంతో, ఉద్వేగంతో, భయం నుంచి విముక్తుడు అవ్వాలి అని రాసి. భీమార్జునౌ ఉభౌ అపి శూరౌ ఏవ. సో భీమశ్చ అర్జునశ్చ. సో భీమార్జునౌ అన్నది సమస్త పదం. అని అక్కడ 4వ, 9వ దాంట్లో అక్కడ తేన, అక్కడ తైహి ఇచ్చారు. అన్ని ఇదే కదా, ఏకవచనమే కదా. దాసి దాసేన అన్నది ఇక్కడ ఏకవచనమే. అది యాక్చువల్ గా సమాహార ద్వంద్వం ఏకవచనము. ఇంకెక్కడ ఇచ్చారు భయైహి, 3 కదా. 3 అనగానే ఆల్రెడీ అది మనం ఇందాక అవి ఏకవచనం అని చెప్పలేదండి. ఇది ఏకవచనం కాదు, ఇవి బహువచనం కదా. ఇవి రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నాః బహువచనం. ఇది ద్వివచనం. ఈ 2 ద్వివచనం. సో ఇక్కడ క్రోధోద్వేగ భయాని అన్నది బహువచనం. అక్కడ బహువచనం. దాసదాసి దగ్గర బహువచనం కాదా, ఏకవచనం? దాసి దాసేన అన్నది సమస్త పదం ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఏకవచనం. దాంట్లో ఇంకా వేరే అది ఒక గ్రూప్, కలెక్టివ్ నౌన్ ఎలా అయితే ఏకవచనం అవుతుందో, ఇన్ ద సేమ్ వే దిస్ ఇస్ అ గ్రూప్. సో దిస్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ 1. ఓకే, ఇట్ విల్ బి ఓన్లీ సింగులర్. జస్ట్ 1 minute. Sorry, Kshamyatam. So where was I? Krodhodvega bhayaihi. So this is in itaretara dvanda. It can be dvivachanam or bahuvachanam, right? Because it's a combination of 2 words, it is dvivachanam. If it is more than 2 words, it is bahuvachanam. So this is itaretara dvandva. Padmaja Mahoday. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇప్పుడు త్రయాణం లోకానం దగ్గర కూడా తాం ఇచ్చాం కదా, తం పెట్టారు కదా అక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ జస్ట్ 1 minute. ఓకే, త్రిలోకి పంచవటి అన్నటువంటి పదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి స్త్రీలింగం. ఇవి స్త్రీలింగంలో ఏ విభక్తిలో వాడినా సా అన్నటువంటి ఏదైతే సర్వనామ శబ్దం ఉందో దాని యొక్క విభక్తి రూపాలు రాయాలి. అది ఒకవేళ తృతీయలో ఉంటే తృతీయ రాయాలి, తయా అని. లేకపోతే చతుర్థి అంటే చతుర్థి, అలా స్త్రీలింగమే రాయాలి.
అదే నవరాత్రం పంచాంగం నపుంసకలింగాలు వాడితే కనుక అవి వేరే విభక్తుల్లో ఉంటే అప్పుడు పుల్లింగ నపుంసకలింగ సర్వనామ శబ్దాల తోటి చూపించాలి అక్కడ. ఓన్లీ స్త్రీలింగం కానీ నపుంసకలింగం కానీ అంతే. అందుకనే ఇందాక అక్కడ త్రిలోకికి తాం అని చూపించారు. అట్లాగే ఇంకో చోటు కూడా ఎక్కడో అష్టాధ్యాయికి కూడా తాం అని చూపించారు. ఓకే, చెప్పండి. అంటే లోక అనేది పుంలింగ శబ్దం కదా, లోక అంటే త్రివచనేషు అస్తివా త్రిలింగేషు అస్తివా? త్రిలింగేషు నాస్తి, లోకః ఏవ అస్తి, పరంతు లోకానాం సమాహారః. ఇన్ దిస్ what do you say, the dvigu samasa, lokanam, when you say it, the samasta padam is triloki. As I told you, these words are already there before the grammar came. So I don't know why it is not lokaha, it is triloki only. So it has to be triloki only. Okay, so lokaha, as you said, is right, pullinga shabdam, parantu samasta pade త్రిలోకి పంచవటి, లైక్ దట్ ఇట్ విల్ కమ్. అంటే సమస్త పదాన్ని బట్టి మనం దాంట్లో ఏ లింగమో నిర్దేశించుకోవాలి. సమస్త ఇక్కడ మీరు నిర్దేశించుకోవడానికి ఏం లేదండి. ఇక్కడ ఈ పదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అలాగే ఉంటాయి. ఇవి మనం సమాసాలు మనం చేయట్లేదు. ఎందుకంటే కొత్తగా మనం ఏమి డిస్కవర్ చేయట్లేదు, ఇన్వెంట్ చేయట్లేదు. ఈ పదాలు లోకంలో ఉన్నాయి. అంటే వాడుకలో సంస్కృతంలో ఈ పదాలని వాడారు కవులు, వాళ్ళు అట్లాంటి వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరూ వాడారు. అందులోంచే ఈ గ్రామర్ వచ్చింది. అక్కడ ఉన్న పదాలకే మనం ఇక్కడ సమస్త పదం రాసాం. త్రిలోకి అన్నదానికి సమస్త పదం రాసాం. లోకః ఉన్నది అంటే పుల్లింగంలో ఉంది, కానీ సమస్త పదంలో అది లోకి ఎలా అయిందో మనకి తెలియదు ప్రస్తుతానికి. ఓకే, we don't know why it is. Okay. So we have to accept those words as they are. Okay, right. So is it clear? Yeah. So సమస్త విగ్రహ వాక్యం రాసేటప్పుడు విభక్తి సంబంధిత సర్వనామ శబ్దాలు రాస్తున్నాము. ప్రథమ విభక్తికి అవసరం లేదండి. ఎందుకంటే విగ్రహ వాక్యమే ప్రథమ విభక్తిలో రాస్తున్నాం మనం. If you observe all of them, they are all in the Pradhama Vibhakti only. You will write the Vigraha Vakyam in Pradhama and then you will keep adding from Dvitiya onwards. Okay? Dhanyawada. Right. మహోదయ్, చెప్పండి. ఈ నెంబర్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు విభక్తులు నేర్చుకున్నాం కదా మేడం, అయితే అక్కడ మామూలు ద్వితీయ కానీ తృతీయ కానీ అన్ని బహువచనంలోనే ఉంటుంది కదా షష్ఠి? బహువచనంలోనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ శతస్య అన్నారు కదా, శతానాం ఉండాలి కదా అని డౌట్ వచ్చింది. లేదండి, కొన్ని నంబర్స్ శతం అన్నది ఒక 100. ఓకే, సో అది ఏకవచనంలోనే ఉంటుంది. సో వీటికి కూడా నంబర్స్ కూడా అగైన్ దెర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో విల్ నాట్ గెట్ ఇంటు దట్. సో ఇట్ ఇస్ శతస్య. దట్స్ ఆల్ యు హావ్ టు రిమెంబర్. ధన్యవాదాలు. యా, సో ఇట్ ఇస్ గుంపు అనేది అలాగే కదండి. గుంపు అంటే ఒకటి కిందే అనుకుంటాం. గుంపులాగా. శతం అంటే 100 అంటాం, 200 అంటాం, 300 అంటాం. సో దట్ బికమ్స్ ఎ గ్రూప్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఏకవచనం శతస్య. ఓకే, so now we'll move on. So no doubts, we'll move on to the next part, which is nijantas. Very interesting. Okay, so one more point, just it is given in the book also. Wherever there is samaharaha, it need not be only dvigu. So you have to be careful whether it is dvigu or whether it is samahara dvandva also. In both the things you will have samahara, grouping of people, okay, grouping of things. But in the dvigu samasa, it's mostly 3 or 4 or 5 or numbers grouping. Okay, these many group of people like that, a group of things. But in samahara dvandva, it is the group of again groups. Okay, so that much you can remember. Ikkada
సమాహార ద్వంద్వంలో రెండు సమూహాల యొక్క కలయిక సమాహారం అని వస్తుంది. అలాగే ద్విగు సమాసంలో మోస్ట్లీ 99% సంఖ్యావాచకం వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్షియేషన్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. ఓకే, now nijantas. So nijantas, this is another concept which is the affix or the pratyaya is nich. Okay, it is nich pratyaya, and the words which you get or the form which you get after you add the nich to the dhatuhu is again a dhatuhu only. Okay, so this much you should remember, that you know the simple dhatu pat dhatu. Okay, in latlakaram pradhama purusha ekvachanam, it is pathati. Okay, it is pathati. When you add the nich dhatu, nich pratyaya, then what it becomes is, it becomes pathayati. Pathayati, pathati, pathayati. Pathati means aham pathami or balakah pathati. Okay, that means I am reading or I am studying. Aham pathayami, that means I am making somebody else study. Aham pathami means I am studying. Aham pathayami means I am making somebody else study. So when you make somebody else do some work, then you have to use these nijantas. Simple concept. Okay, so ikkada nijantalu annatuvantivi pratyyalu dhatu రూపాలకి మాత్రమే వీటిని చేర్చడం జరుగుతుంది. సో ఇవి ధాతు రూపాలకి చేర్చిన తర్వాత వచ్చేటువంటి రూపం ఏదైతే ఉంటుందో అది మళ్ళీ ధాతువే అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ కాన్సెప్ట్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు నో దట్ ఒక్కసారి ధాతువుకి నిచ్ ప్రత్యయ చేర్చిన తర్వాత మళ్ళీ ధాతునే వస్తుంది అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, పట్ ధాతువు తీసుకుంటే లట్లకారంలో అంటే వర్తమాన కాలంలో అది ప్రథమ పురుషుల ఏకవచనంలో పఠతి అవుతుంది. దానికి నిచ్ చేరిస్తే కనుక, అంటే పట్ ధాతువుకి నిచ్ చేరిస్తే అది పాఠ్ అవుతుంది. ఆ పాఠ్ అయిన తర్వాత అది అన్ని లకారాల్లో వస్తుంది. పట్ ధాతువు లాగానే మొత్తం 10 లకారాలు ఉంటాయి. అన్ని కృదంతాలు దానికి జోడించవచ్చు. మొత్తం మళ్ళీ అన్ని ఏ ప్రత్యయాలు అయితే మనం వాడామో, లెప్పు ప్రత్యయాలు అయితే ఏదైనా సరే అన్ని కూడా దానికి జోడించవచ్చు. యూ క్యాన్ హ్యావ్ ఆల్ ద ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ విత్ ద నార్మల్ ధాతు విచ్ ఇస్ పట్ ధాతు. Pat dhatu, when you add nich, you will get again part dhatu, and which becomes, actually it's not part, it's something else, but you will take it as part only. Then it becomes pathayati, and then pathayataha, pathayanti, like that. Again bhavishyat kalam, bhuta kalam, again all, you will have all the 10 lakaras. You can have all the krudantas, tva pratyaya, lep pratyaya or tva pratyaya, all tavatu pratyaya, you will have all the pratyas which we have learned, and whatever krudantas are there, okay, which we have not learned also. There are many krudantas, so it will take all, it will have all the forms of it. Okay, so that's why it becomes a dhatuhu. Fine. When I say dhatuhu means, we should remember that it will have all the other forms. Dhatuhu anangane adi maamulu dhatuvu అయిపోయి దానికి మళ్ళీ అన్ని కూడా వస్తాయి. Okay, so that is the nich pratyaya. So you will have pathati, pathayati, and chalati, chalayati, which you know, I am telling you. Which you don't know, we will study now. Chalati, chalayati. Chalayati is also a nich pratyaya. We don't realize we are using it, but it is a nich pratyaya. Okay, and we'll see the examples given in the book, page number 72. Ashwaha dhavati, that is dhav dhatu, dhavati latlakaram ekvachanam, that is horse runs. Ikkada ashwaha dhavati anadi dhav dhatu, dhavati anadi latlakaranlo prathama purushula ekvachanam. So ashwamu parigedutu unnadi. Saradhi ashwan dhavayati, the charioteer is making the horses run. So ikkada సారథి అన్నటువంటి వాడు ఏం చేస్తాడంటే గుర్రాల్ని పరిగెట్టిస్తాడు. He is not running, he is making the horses run. అంటే అతను
ఆ గుర్రాల్ని పరిగెట్టిస్తున్నాడు. సో అక్కడ ధావయతి. య అయ will come actually. Nich dhatu will take the, don't write anything, this is not required. So I'm just telling to remember that dhavayati. Okay, like that you will have the other forms also. Pathati, pathayati, then it will have pathati will have tumun pratyaya pathitum, but pathayati for that tumun will be pathayitum. Again pathitavan, pathitavan, so it will have all the forms. Pathitva, pathayitva. Okay. So these are the examples given here. So okkasari I'll show you what is the there are simple rules for this. So nijantas, there are some rules. When a takes the a, okay, that is a, and o, r, these are what? Gunas. In gunasandhi you have learned, right? A, o, r, these are gunas, and a is also a guna. So a is a vruddhi and guna also. Okay, so previously we have learned in tadditantas that it takes the vruddhi, but here it will take the guna. Okay, so pathati will become pathayati, chalati, chalayati, patati, patayati. Okay, and then pathayitum, chalayitum, patayitum. So you'll have all the others also. Pathayitva, chalayitva, patayitva, pathitavan, chalitavan, patitavan, all this. So e, wherever e is there in the beginning of any verb, then it will become guna. A it will become. So likhati, lekhayati, milati, melayati, kshipati, kshepayati. You can remember this like this also. In bhavishyat kal also this becomes lekhishyati, melishyati. If you remember the just simple bhavishyat kal for likhati, lekhishyati, melishyati, kshepishyati, like that. So it will become lekhayati, melayati, kshepayati. Okay, and u will become o, that is tushyati will become toshayati, krudyati, krodayati. Okay, ru will become ar, that is nrutyati, nartayati, krushati, karshayati. Okay, so once more. So నిజంతాలు అన్నటువంటి చెప్పాను కదా ఇందాక. నిజంతాలు అంటే ధాతువులకి ఈ ప్రత్యయాన్ని చేరిస్తే కనుక వచ్చేటటువంటి రూపం ఏదైతే ఉంటుందో అది మళ్ళీ ధాతువే అవుతుంది. ఆ ధాతువు అన్ని లకారాల్లో ఉంటుంది, అన్ని కృదంతాలు దానికి మళ్ళీ ప్రత్యయాలుగా మనం వాడుకోవచ్చు. సో ఆ రూపాలు ఇక్కడ ఇందాక చదివినట్టుగా పఠతి, పాఠయతి అవుతుంది, అది పాఠయితుం, పాఠితవాన్, పాఠయిత్వ అట్లా అవుతుంది. అలాగే దీని అర్థం ఏంటంటే అహం పఠామి అంటే నేను చదువుతున్నాను, అహం పాఠయామి అంటే నేను వేరే వాళ్ళ చేత చదివిపిస్తున్నాను అని అర్థము. అలాగే అశ్వహ ధావతి అంటే గుర్రం పరిగెడుతోంది అని, సారథి అశ్వాన్ ధావయతి అంటే సారథి గుర్రాల చేత పరిగెట్టిస్తున్నాడు అంటే ఎవరి చేతైనా ఏదైనా పని చేయించాలి అన్నప్పుడు ఈ నిజంతాలు అన్నటువంటివి వాడాలి మనం. సో దీనికి కొన్ని ఉదాహరణలు కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. అవేంటంటే ఈ పదం మొదట్లో కనుక అకారం వస్తే కనుక అది ఆ అవుతుంది నిజంతల్లో. పఠతి ఉన్నది పాఠయతి అవుతుంది ఇది. అలాగే చలతి అన్నది చాలయతి అవుతుంది. పతతి అన్నది పాతయతి అవుతుంది. అలాగే ఈ అన్నది ఏ అవుతుంది. మనం గుణసంధిలో నేర్చుకున్న గుణం ఏంటంటే ఏ, ఓ, అర్, ఆ కూడా ఈ 4 కూడా గుణ అక్షరాలు, గుణ అక్షరాలు అంటారు వీటిని. సో ఈ ఏ అవుతుంది. లిఖతి అన్నది లేఖయతి అవుతుంది. మిలతి, మేలయతి, క్షిపతి, క్షేపయతి. అలాగే ఊ అన్నది ఓ అవుతుంది. తుష్యతి, తోషయతి, కృద్యతి, క్రోధయతి. రు అర్ అవుతుంది. నృత్యతి, నర్తయతి, కృషతి, కర్షయతి. సో ఇవి కొన్ని నిజంతాలు. నెక్స్ట్ ఇస్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్. ఆకారాంత ధాతూనాం పక
pakaragamaha bhavati, where there is a akaranta in the dhatu. In the dhatu itself there is a akara, then there is a pa. Pakaragamaha means pa agachati, pa aksharam వస్తుంది. ఎక్కడైతే ధాతువులో ఆకారాంతం ఉంటుందో దాంట్లో నిజంతాలు రాసినప్పుడు ప అన్నది అక్షరం జోడిస్తుంది. దదాతికి దాపయతి. అలాగే జ్ఞా ధాతు ఆకారం ఉంది కాబట్టి జానాతి, అది నిజంతం కాని దాంట్లో జానాతి, నిజంతంలో జ్ఞాపయతి, ప వస్తుంది, జ్ఞాపయతి. అలాగే తిష్టతి, స్థాపయతి అని వస్తుంది. అలాగే దీనిలో మళ్ళీ ఎక్సెప్షన్ పా, పిబతిలో పాయయతి, ప బదులు యకారం వస్తుంది. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప దేర్ ఇస్ ఎ yakara, paya. It is not papayati, it is payayati. Okay, and then where here we have seen that a becomes a. ikkada a avutundani chusam, kani ikkada konni a avvavu. It will not become a. Guna will not happen, but something else happens. So gam dhatu, which is gachati, it becomes gamayati. Nam dhatu namati, namayati. Ram dhatu ramate, ramayati. Okay, so these are the nijanta forms for some of the kriya padani. Yeah, doubt, Sita? Unmute. అన్మ్యూట్. మహోదయ చెప్పండి. ఇక్కడ ఆ నుంచి ఆక్ అన్నారు చూడండి స్లైడ్ లో. అవును, గచ్చతి గమయతి అయింది. అవును, గమయతి అయిందండి. ఇక్కడ ఆ అవ్వదండి, అందుకనే ఇక్కడ అవ్వలేదు. గమ్ అన్నారు అంటే మా, అంటే ఇక్కడ నమయతి వచ్చింది. ఇక్కడ నమతి దగ్గర మారలా, యతి యా వచ్చింది. ఇక్కడ యతి యా కంపల్సరీ అన్నిట్లో వస్తుందండి. మీరు నిజంతాల్లో చూస్తే ఎక్కడైనా యతి 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 అని అన్నిట్లోనే వస్తుంది. పాఠయతి, చలయతి, యతి అని వస్తుంది. సో ఇక్కడ తేడా ఏంటంటే ఆ అవదు. ఏదైతే మూల ధాతు ఉందో దీనికి గమ్ అన్నది, అది గమయతి, నమ్ నమయతి, రమ్ రమయతి అవుతుంది. అంతే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ పైన ఇక్కడ ఇచ్చాం కదా ముందర, క్షమితం. ఓకే, వేరే ఓకే. సో ఇక్కడ ఆ అవుతుందని ఇచ్చాం కాబట్టి నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో ఆ అవనివి ఏంటో ఇచ్చాం, అది అంతే. స్పెషల్ ఫార్మ్స్ అట్లనే జ్ఞానాతి, జానాతి, జ్ఞాపయతి, జ్ఞాపయతి. గాయతికి ఏమొస్తుందండి? గాపయతి. గాయతి కూడా గాపయతి. గాపయతి. మూలధాతువుని బట్టి మనం వర్డ్ ఎలా మారిందో తెలుసుకోవాలన్నమాట. Here also same instruction. Whatever is in the book, we will follow that. Karmani also will be, I'm sorry. Gamyate. Premaji, yeah. Madam, karmani prayogam like pathyate, that will be pathyate. Pathyate, yes. Then that's what I'm saying. Again, we will have all, everything it will have. Karmani also it will have all, everything. This is dhatu. Dhatu means it will behave like a normal dhatu only. Although it is a nijanta dhatu, but it will behave like a normal dhatu. Normal only. Okay. Yeah. So ivi atmanepadi terminations anni kudanu parasmapadi avutayi. No, actually, yeah, good question. So when anything changes, like when you add the pratyaya, nich pratyaya, so whatever the dhatus you are getting, you can use them in ubhayapadi, both, all in ubhayapadi, all of them in ubhayapadi. Either you can use them in parasmapadi or atmanepadi, universal, you can use in both.
Vandate becomes vandayati. ఏండి Vandate. వందతే vandayati only it should become. Yes, vandadhatu vandayati. Yeah, I'll check that. I don't remember it. I'll check. Actually, yeah, if you go into Ashtadhyayi app, there you can find the Nijantas also. There is a column, there is a heading, subheading there, Nijantas. You can find there in Ashtadhyayi also. Any word, anything you can find there. Yeah. మహోదయ Yeah, చెప్పండి. నిజంతి నీ అనేది అది ఎక్కడ అంశంలో ఎక్కడ కనిపించట్లేదు కదా మహోదయ, no. Pratyayas have a name, and then again when the process goes on, so many things are left there. So there is a process when you arrive at the actual pratyaya which is added. So adi process untundandi. నిచ్ అన్నది ఆ ప్రత్యయ పేరు. ప్రస్తుతానికి అంతే తెలిస్తే చాలు. ఓకే, ధన్యవాదాలు. మహోదయ డౌట్ మహోదయ, స్థాపయతి అంటే మామూలుగా పెట్టడం అనే అర్థం వస్తుంది కదండి? రెండు వస్తాయి. స్థాపయతి అనేది ఆ మీనింగే వస్తుందండి, బట్ స్థాపయతి నిజంతంలో కూడా వాడచ్చు. ఓకే, అదే వర్డ్ రెండిట్లో అలానే ఉంటుంది, వాడచ్చు. ఏమండి మాన్య ఇప్పుడు రమయతి అన్న అవ్వచ్చు, రమయతే అన్న అవ్వచ్చు అన్నా? రెండు అవ్వచ్చు, ఉభయపది. అన్ని గమయతి గమయతే. Even pathayate also you can say it. Pathayati, pathayate also. But normally we use only whatever is most common. Okay. మాన్య మామూలుగా ఈ ప్రత్యయాలు చేసినప్పుడు తుమ్ అంటే తుమ్ ఉంటుంది, శిష్యతే తిమ్ శిష్యతే అండ్ ఎన్ పోతుంది అంటారు కదా. మోదయ, let's not get into that. No, I don't want to get, because నాకు తెలుసు చాలా ప్రాసెస్ ఉంటుంది దానికి. It's not so easy. We should only try after you finish your Kovida. Not now. Okay, right. Fine. So is the question, not very relevant at the moment. In the books and Ashtadhyayi everywhere, we read a word set. What does that mean with dhatus? Set. There are net, knit or set. Anit or set. Anit. Anit, yeah. Exactly, even I don't know. I have seen it many times. I have not studied that actually. So most of the classifications we understand, akarmaka, sakarmaka or something. But anit and all, there is again a classification which I have not studied. So I don't know about that. I have seen that, but I don't know. Yeah. Because everywhere in the book also, when they specify a word, the dhatu, they write it. No, whether it is sakarmaka or akarmaka, ubhayapadi, anit or whatever. Yeah, actually, I think I remember studying that this classification of set and anit is done. I don't know why it is done, but most of there are so many krudantas, right? There are 150 krudantas, and some of them, some krudantas are applicable to anit, some are applicable to set, like that. So I think to have that classification, maybe they have classified into those groups actually. Yeah, because aniyar and even the tavyat pratyaya, which when the process is going on, some things are added, some things are deleted, and when it is anit, they will add something, or if it is something there. So for that process also, that classification is done. This much I know, that's all. Yeah, right. I always wondered what is correct. Yeah. Any other doubts, or shall we proceed? We'll go to Subhashitani. It's only 3:40. Cheppandi. Sweeta, మీరు ఏదో అడుగుతున్నారు. You are asking something. Sita. No, Gayati, Gapayati. Gapayati. Yeah, right. Yeah. ధన్యవాదాలు. Yeah. Okay, right. మహోదయ, చెప్పండి. ఒక్కసారి నాకు పా పిబతి ఉంది కదా, అది ఒకసారి చెప్పరా? ఓకే, ఒక్క నిమిషం. రైట్. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా ఇందిర గారు? అర్థమైందండి, అర్థమైంది. ఎక్కడైతే ధాతువులు ఆకారాంతాలు ఉంటాయో, లైక్ దా, జ్ఞా, స్థా, వీటికి
పకారాగమః అవుతుంది. అంటే ప అన్నటువంటి అక్షరం జోడించబడుతుంది. సో దా అన్నదానికి దదాతి అన్నది మనకి నిజంతం కానటువంటిది, లట్లకారంలో ప్రథమ పురుషుల ఏకవచనం. దీనికి నిజంతం వచ్చేసి దాపయతి, దా ప యతి అని వస్తుంది. అలాగే జ్ఞా అన్నదానికి జ్ఞాపయతి, స్థా అన్నదానికి స్థాపయతి. కానీ దీనిలోనే మళ్ళీ ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంది. పా అన్నదానికి పాపయతి అని రాదు, పాయయతి. యా పా బదులు యా వస్తుంది, పాయయతి అని. ఇక్కడ పా వస్తుంది కదా అన్ని చోట్ల. సో ఈ పా రాకుండా ఇక్కడ యా వచ్చింది, పాయయతి. సో ఇదొక్కటే ఎక్సెప్షన్ యాజ్ ఫార్ as ఐ నో. ఓకే ఇంద్రి గారు అర్థమైందా అండి? అర్థమైందండి, థ్యాంక్స్ అండి. సో నెక్స్ట్ సుభాషితాన్ని, పేజ్ నంబర్ 76. పేజ్ నంబర్ 76. గంగా పాపం శశీ తాపం దైన్యం కల్పతరుస్తథా పాపం తాపం చ దైన్యం చ ఘ్నంతి సంతో మహాశయాః. పునః ఏకవారం. గంగా పాపం శశీ తాపం దైన్యం కల్పతరుస్తథా పాపం తాపం చ దైన్యం చ ఘ్నంతి సంతో మహాశయాః. So Padavibhagam is all, most of them are separate words only. So Ganga, Papam, Shashi, Tapam, Dainyam, Kalpataruhu, Tadha, Papam, Tapam, Cha Dainyam, Cha Gnanti. Gnanti is destroys. Santaha Mahashayaha. Okay. And Anvaya is Ganga, Papam, Gnanti, Shashi, Tapam, Gnanti, Kalpataruhu, దైన్యం ఘ్నంతి. ఓకే. మహాశయాః సంతః పాపం తాపం దైన్యం చ ఘ్నంతి. సో హియర్ ఇట్ మీన్స్ దట్ the river Ganga, it clears or it destroys all the papams. Okay. And then Shashi Tapam, the moon, it destroys the heat. That means it gives the coolness. And then Kalpataruhu Dainyam, the Kalpataru, which you call it as the Kalpataru tree, that destroys the poverty. Dainyam is poverty, daridram. Okay, it destroys that. So each one, like Ganga Papam Gnanti, Shashi Tapam Gnanti, Kalpataruhu Dainyam Gnanti. So each one of these only destroys one thing. So Ganga, it destroys the Papam, and the moon, the heat, and the Kalpataru, it destroys the poverty. But Mahashayaha Santaha, the great people, Mahashayaha Santaha. So Santaha is great people, great people. Mahashayaha is again Visheshanam for that. So Mahashayaha Santaha, the great people, Papam Tapam Dainyam cha Gnanti. So they destroy all these three. So he is talking that the great people, they destroy all the three things. Others destroy only one thing, but great people do all the three at one place, or one thing they do. All the three things they do at one time. That's the meaning of it. Okay. So ikkada Ganga Papa ante Ganga Papanni haristundi. Shashi Tapa ante Shashi Chandrudu తాపాన్ని హరిస్తాడు. కల్పతరువు దైన్యాన్ని హరిస్తుంది. అంటే కల్పతరువు అనేటువంటి వృక్షము దైన్యం అంటే దరిద్రాన్ని హరిస్తుంది. సో ఒక్కొక్క దాన్నే హరించగలవు. కానీ మహాశయాహ సంత అంటే ఉత్తమ జనులు, అయితే మహాశయులు, సంతులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఈ మూడింటిని కూడా హరిస్తారు. అంటే పాపాన్ని, తాపాన్ని, దైన్యాన్ని, మూడింటిని కూడా వాళ్ళు హరిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అన్వయార్థ, I think you can read simple words only. Tatparyam I'll read for you. Ganga nadyam yah snanam karoti tasya papa pariharah bhavati. The one who takes bath in the Ganga, their papam is gone. So ఎవరైతే గంగా నదిలో స్నానం చేస్తారో వాళ్ళ యొక్క పాపం
హరించిపోతుంది. గంగా తస్య పాపం నాశయతి. ద గంగా destroys his or that person's పాపం. సో గంగా ఆ మనిషి యొక్క పాపాన్ని నశింపజేస్తుంది. తథైవ చంద్రః అస్మాకం తాపం పరిహృత్య శైత్యం ఉత్పాదయతి. In the same manner, tadha eva tadhaiva. So tadhaiva chandraha. So in the same manner, the moon also, it takes away our heat and it gives the coolness. So ikkada chandrudu ade vidhanga indak cheppina vidhanga chandrudu kuda mana yokka tapanni harinchi చల్లదనాన్ని ఇస్తాడు. ఏవమేవ కల్పవృక్షః అస్మాభిః యాచితాన్ సర్వాన్ అభిలాషాన్ పూరయతి. In the same way, again, ఏవమేవ కల్పవృక్షః, కల్పవృక్షం, the tree, అస్మాభిః యాచితాని సర్వాన్ అభిలాషాన్. So these three are same words only. అభిలాషాన్, sarvan, yachitan, same. So all the things which we ask for, so it gives us all those things. So కల్పవృక్షము మన చేత అడగబడినటువంటి ప్రతి ఒక్క అభిలాషని పూర్తి చేస్తుంది అని. ఏతత్ జగతి ప్రసిద్ధమేవ. దిస్ ఎవ్రీబడి నోస్ ఇన్ ద వరల్డ్. అందరికీ ఈ విషయాలన్నీ తెలిసినటువంటివే. కానీ కింటు గంగాయాః చంద్రస్య కల్పవృక్షస్య చ ఏకస్మినేవ విషయ సామర్థ్యం అస్తి. So all the three, the Ganga or the Chandraha or the Kalpataru, they have only one capacity to do, right? So ఈ మూడు కూడా ఒక్కొక్క పని చేయడంలోనే సామర్థ్యం కలవి వాటికి. కానీ సజ్జనాః మహాపురుషాః తు న తథా. The great people are not like that. How are they? తేషాం సహవాసేన అస్మాకం పాపం దైన్యం సర్వమపి పరహృతం భవతి. So with their what do you say, having connection with them or having their friendship or having or being in their vicinity can actually remove all the papam, tapam or dainyam. And then tadrusham samadhyam teshu asti. So this kind of the capacity they have. So they have the capacity to remove all the three. ఈ మూడింటిని తీసేసేటువంటి లేకపోతే నశింపజేసేటటువంటి సామర్థ్యం ఉత్తమ జనులకి ఉంది అని చెప్తున్నారు. సో డన్. Madam, here నాశయతి is నిజంతాను. నాశయతి తస్య పాపం నాశయతి, makes it go. Yeah. So next is Bhimam Vanam Bhavati Tasya Puram Pradhanam Sarvo Janah Sujanatam Upayati Tasya Krutsna cha Bhur Bhavati Sannidhi Ratna Purna Yasyasti Purva Sukrutam Vipulam Narasya. Punah ek varam. Bhimam Vanam Bhavati Tasya Puram Pradhanam Sarvo Janah Sujanatam Upayati Tasya Krutsna cha bhur bhavati sannidhi ratna purna yasyasti purva sukrutam vipulam narasya. Okay. So if you see the padavibhagam, it is Bhimam Vanam Bhavati Yasya Puram Pradhanam Sarvaha Janaha Sujanatam Upayati Tasya Krutsna cha bhuh bhavati sannidhi ratna purna Yasya asti purva sukrutam vipulam tas narasya. Okay, so that is the padavibhagam. Actually, first we will see the last sentence of the subhashitam. Yasya asti purva sukrutam vipulam narasya. So you can say Yasya narasya purva sukrutam vipulam asti. That is the anvaya of the last line. That means Yasya narasya, that person whose purva sukrutam vipulam asti. Purva sukrutam means purva janmani krutani punyani. The punya which has done in the purva janma, in the previous birth, whatever he has done good, the punyam. So that is purva sukrutam. Vipulam is good. Okay.
So yasya narasya purva sukritam vipulam asti. The person whose the purva janma sukritam is good. So what happens to him? That's what he is explaining. So Kshamyatam, somebody else is unmute. Right. So now the last line is the first anvaya which you have to take and then go to the first line. So for him, what happens? For him, what happens is Bhimam vanam bhavati tasya puram pradhanam. So Bhimam vanam. Bhimam is bhayankaram. Vanam aranyam. Bhayankaram vanam api tasya krute kadam bhavati puram pradhanam. For him, what happens? Even the dangerous forest, it becomes puram pradhanam. It becomes a great place to live. So it becomes like a garden, right? So puram pradhanam is like that. It becomes a garden like a thing, or a great place to stay, comfortable place to stay. And then sarva janaha sujanam upayati tasya. So tasya sarva janaha sujanatam upayati. Sujanatam is goodness. Everybody talks about him as a good person only. Okay. So if somebody is having a good purvajanma sukritam, then whomever they come across, they will talk good about them only. Okay. They will not talk anything bad, or they will not find anything bad in that person. So that is sujanatam upayati. Upayati means? Upayati is gets, prapnoti. Upayati, yati is to get, go actually. Upayati is to get, prapnoti. Okay. So sujanatam is goodness. Upayati gets. So he gets only good from others. And then next, what does he get? Krutsna cha bhuhu bhavati sannidhi ratna purnaha. Krutsna bhuhu. Bhuhu means the entire world. Bhumihi, bhuhu. So these are all samanarthaka shabdaha. Krutsnaha. Krutsnaha means the whole world. So we have done Krutsnam Vyakaranam Proktam, right? So in that, we see Krutsnam means the whole. So Krutsna is, it's a Visheshana Padam. So Bhu is Strilingam. So Krutsna Bhu means the entire world. The entire earth becomes what? Bhavati becomes Sannidhi Ratna Purnaha. It is filled with all the precious what is it? Diamonds, ratna, everything. It is filled with all the pleasures or all the prosperity in the world. So that is the meaning of it. So ikkada okkasari telugulo. So ముందరగా లాస్ట్ లైన్ ఏదైతే ఉందో సుభాషితంలో ఆ లైన్ తీసుకుంటే గనక యస్య అస్తి పూర్వ సుకృతం విపులం నరస్య అంటే యస్య నరస్య పూర్వ సుకృతం భవతి ఆర్ అస్తి విపులం అస్తి అంటే ఏ మనిషి యొక్క పూర్వ సుకృతం అంటే పూర్వ జన్మలో చేసినటువంటి పుణ్యం ఏదైతే ఉందో అది మంచి పుణ్యం ఏదైతే ఉందో ఆ మనిషికి ఎలా ఉంటుంది, ప్రపంచం ఎలా ఉంటుంది అంటే భీమం వనం భవతి తస్య పురం ప్రధానం అంటే ఫర్ హిమ్ అతనికి భీమం వనం అంటే భయంకరమైనటువంటి వనం కూడా. భీమం అంటే భయంకరం, వనం అంటే అరణ్యం అని తీసుకోవచ్చు. సో భయంకరమైన అటువంటి అరణ్యం కూడా ఎలా అనిపిస్తుంది? పురం ప్రధానం. పురం అంటే ఉండేటటువంటి ఏదైతే చోటు ఉందో అది చాలా పెద్ద భవనం లాగా కనిపిస్తుంది. ఆ వనమే అతనికి భవనం లాగా కనిపిస్తుంది. అలాగే సర్వజన సుజనాం ఉపయాతి తస్య అంటే ఎలా ఉంటుందంటే సర్వజన అందరూ కూడా ఎవరైతే అతనికి ఎదురు పడతారో జీవితంలో వాళ్ళందరూ అతని గురించి మంచే మాట్లాడతారు, లేకపోతే మంచినే తీసుకుంటారు అతని నుంచి అని. తర్వాత కృత్స్నాచ భూర్భవతి సన్నిధి రత్నపూర్ణ అంటే కృత్స్న అంటే పూర్తి అని,
భూహ అంటే భూమి, పూర్తి భూ అని కానీ ప్రపంచం అని కూడా తీసుకోవచ్చు. మొత్తం భూమి అతనికి ఎలా భవతి అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే సన్నిధి రత్నపూర్ణ, మొత్తం అన్ని సంపదలతో నిండి ఉంటుంది. అంటే పూర్వజన సుకృతం అంటే ఏది ఉన్నా సరే అదంతా మంచిగానే ఉంటుంది అని చెప్పారు. వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్ ఇట్ టర్న్స్ అవుట్ టు బి గుడ్ ఓన్లీ, వాట్ ఎవర్ యూ ఫేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద పూర్వజన్మ సుకృతం. సో అన్వయః యస్య నరస్య విపులం పూర్వసుకృతం అస్తి తస్య భీమం వనం ప్రధానం పురం భవతి సర్వజనః తస్య సుజనతాం ఉపయాతి కృత్స్నా భూః సన్నిధి రత్నపూర్ణ భవతి చ. ఓకే, దట్ ఈస్ ద అన్వయ. తాత్పర్యం ఇస్ యః మనుష్యః పూర్వస్మిన్ జన్మని అనేకాని సుకృతాని పుణ్యకర్మాణి కృతవాన్ సహ అస్మిన్ జన్మని సర్వత్ర సుఖమేవ ప్రాప్నోతి. The one who does good deeds in his previous life, he will get only good things in this life. ఎవరైతే పూర్వజన్మలో మంచి కర్మలు చేస్తారో వాళ్ళకి ఈ జన్మలో మంచే ప్రాప్తిస్తుంది. సో నాస్తి అత్ర సంశయః, there is no doubt about it. తాదృశః పుణ్యవాన్ ఘోరం వనం ప్రవిశతి చేదపి తద్వనం పత్తనమివ సర్వ సౌలభ్యదాయకం భవతి. So that kind of a person, if he enters into a dangerous forest also, tad vanam pattanaviva, that forest also pattanam. Here pattanam is what you say in Telugu or other language, pattanam. Pattanam you say, no, that is the deformed form, I think. Actually it's pattanam. Actually it's pattanam. Pattanamiva. So it becomes a town or a good place to live in. Sarva saulabhyadayakam bhavati. It becomes a place which has all the comforts and it's very comfortable. Anta atanu aranyanlo abhayankaramaina aranyanlo pravesinchina sare ataniki aa bhayankaraina aranyam oka manchi pattanam laga ante chala హాయిగా ఉండేటటువంటి పట్టణం లాగా మారిపోతుంది. అపిచ ఏ తం పశ్యంతి తే సర్వే అపి తస్య విషయ మృదు వ్యవహరంతి. whoever sees him, what happens? They behave well with him. So ఎవరైతే అటువంటి మనిషికి ఎదురు పడతారో వాళ్ళందరూ అతనితో మంచిగానే వ్యవహరిస్తారు. కిం బహున అండ్ వాట్ ఎల్స్? సమగ్ర భూమి ఏవ తస్య విషయ సంపదయుక్త రత్నయుక్త చ భవతి. The entire world has many so much wealth for him. So ఈ మొత్తం భూమి అతని కోసము పూర్తిగా సంపదతో నిండి ఉంటుంది. Okay, so that is the second subhashitam also. Okay, మహోదయ ఫస్ట్ సుభాషితంలో ఇది కల్పతరు అంటే ఏంటి మహోదయ? ఇది కల్పతరు వృక్షం ఉంటుంది కదా, అది అంటే అది అంటే తెలుగులో తెలియదు. ఇది బనానా కోకోనట్ కాదు కదా, అవేం కాదు. సెపరేట్ కల్పవృక్షం అంటారండి మహోదయ. కల్పవృక్షం ఇంద్రుడి సభలో ఉంటుంది అనుకుంటాను కల్పవృక్షం. అంటే ఇప్పుడు మన నేల మీద ఏమని పేరు తెలియదు, నేల మీద ఉండకపోవచ్చు కూడా. అన్ని రకాల పళ్ళు కాసేటటువంటిది కల్పవృక్షం. కామధేను అది. కోరిన కోరికలు తీర్చేది కామధేనువు. ఇది కల్పవృక్షం కూడా. You know why I am muting all of you? Because I don't want any discussion. ఇక్కడ డిస్కషన్ అవసరం లేదండి. కల్పతరుహు ఒక వృక్షము మనకి నేల మీద దొరకదు, అంతే. అంత దరిద్రాన్ని పోగొట్టేటటువంటిది కల్పతరువు వృక్షం, అంతే. అంతే తెలుసు మనకి, నాకు తెలిసింది. ఓకే, ఇఫ్ సంబడి వాంట్స్ టు రీసెర్చ్, ప్లీజ్ రీసెర్చ్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. ఓకే, రైట్. ఎనీ అదర్ డౌట్? Premaji, you are saying something but can't hear. Mute. Ma'am, we read about this in the story of King Dilipa earlier. Kalpataru, yes. It will come now. Again, it will come in the future slokas. So he didn't see the Kamadhenu standing there
and that is how he got the shrapam. You will get again. In the slokas also we will do that again. Yeah. 6th lesson లో వచ్చిందండి. 6th lesson లో ఉంది ఇప్పుడు. Okay. Lesson I don't remember, but it will come. That much I know. Yeah. Right. మాన్యే ఏక సందేహ అస్తి. క్వా అంటే ఫ్రమ్ వేర్ అని చెప్పారు కదా మీరు మీనింగ్. అక్కడ కావ్య కథలో 3rd లెసన్ లో వాళ్ళమ్మ చెప్తుంది కదా పార్వతికి కఠోరం తపశ్చరణం క్వా. See, kwa has many meanings. Yeah, అదే kwa అన్నదానికి చాలా మీనింగ్స్ తీసుకోవచ్చు. One of them is from where. ఇక్కడ kwa అన్నది వచ్చింది 3rd లెసన్ లో ఎందుకు. Why this kind of a hard penance అని. ఎందుకు ఇలాంటి కఠోరమైనటువంటి తపస్సు చేయాలనుకుంటున్నా అన్నాడు. అక్కడ క్వా అని వాడారు. ఎస్. అవును. అస్తమండి. ధన్యవాదాలు. So you want to do the slokam now or no? Tired? Next class. Only 2 slokas are there. Okay, we'll do next class now. Shall we do the exercise then? Still 20 minutes time is there. Yeah. Okay. So page number 673. Page number 73. ఇక్కడ నిజంతాల తర్వాత ఒక అభ్యాసం ఉన్నది. ఆ అభ్యాసము సో అభ్యాసః విగ్రహవాక్యం సమస్త పదం చ దృష్ట్వా సమాసానాం లిఖత. ఇక్కడ విగ్రహవాక్యము సమస్త పదము 2 ఇచ్చారు. అది చూసి సమాసం పేరు రాయాలి. మొదటి ఉదాహరణము త్రయాణం భువనానాం సమాహారః త్రిభువనం ద్విగు సమాసః. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ దట్. నెక్స్ట్ हरेंद्र प्रसाद महोदय प्रथम चतुर्णां युगानां समाहारः चतुर्युगम्. द्विगु समासः. द्विगु समासः सम्यक्. सीता जाया च पतिश्च. इतरेतर द्वंद्व समासः. इतरेतर द्वंद्व समासः. Uttama. So ikkada here you have to see that jaya cha patischa. Patihi cha. So jaya means wife, pati means pati, husband. So when you do the samasa between these two, one is a strilingam padam, one is a pullingam padam. So patihi, the dvivachanam for patihi is pati, right? Like harihi, hari. So it will become Jaya Pati. Okay, not Patihi. Remember, not Jaya Patihi. That is wrong. Jaya Pati is the correct word. So, and here also it is Itaretara Dvandva Samasaha. Ikkada kuda Jaya annadi Bharya, Patihi ante Bhartani. So, ఒకటి స్త్రీలింగం పదము, ఒకటి పుల్లింగం పదము. ఈ రెండు సమాసం చేసినప్పుడు జాయా పతి అని అవుతుంది. పతి పుల్లింగ శబ్దానికి ద్వివచనంలో పతి అవుతుంది కాబట్టి అది సమస్త పదంలో జాయా పతి అని రావాలి. ఓకే, అండ్ ఇతరేతర ద్వంద్వ సమాసః. పురందర్ మహోదయ మాతా చ పితా చ మాతా పితరౌ. మాతా చ పితా చ మాతా పితరౌ Itaretara dvandva. I'll just put that slide if I can. Let me see that. Yeah. Itaretara dvandva. Samyak. Same here. It's easy only. Mata cha pitara cha pita cha mata pitara. Fine. And next, Surya Mahodaya. Hemantascha shishirascha vasantascha hemanta shishira vasantaha. సమాహార ద్వంద్వ సమాసం. మహోదయ మళ్ళీ ఒక్కసారి చూడండి. హేమంతశ్చ శిశిరశ్చ వసంతశ్చ హేమంత శిశిర వసంతాః.
ఇక్కడ పుల్లింగం వచ్చింది కదా, ఇది బహువచనం వచ్చింది కదా. అవును, అందుకని సమాహార ద్వంద్వ సమాసం కాదా అది? మీకు సమాహారంలో ఏమొచ్చింది చెప్పండి. మీకు ద్వంద్వంలో ఒకటే చెప్పినట్టున్నాను కదా నేను. రెండు ఓకే, ఇతరేతర ద్వంద్వం, సమాహార ద్వంద్వం. సో ఈ సమాహార ద్వంద్వం ఎలా అయిందండి? అంటే బహువచనం వచ్చింది కాబట్టి సమాహారం కాదు. కాదు, మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు. సమాహారంలో మీకు ఇలా వస్తాయి, రెండు సమూహాల యొక్క సమూహం అది. అర్థమైంది. అప్పుడు సమాహార ద్వంద్వం వస్తుంది. అదే కనుక వేరే వేరే పదాలుండి చివరి దానికి బహువచనం వస్తే అది మీకు ఇతరేతర ద్వంద్వలో వస్తుంది. అంటే రెండు సమూహాల కింద రావాలన్నమాట సమాహారం. రెండు సమూహాలు రావాలి అక్కడ. ఇది ఇతరేతర ద్వంద్వ సమాసం. ఇది ఇతరేతర ద్వంద్వ అంటే ముగ్గురు ఉన్నారు అంతే, దీంట్లో ముగ్గురు కంటే ఎక్కువ ఉండే అవకాశం లేదు. సో హేమంతము, శిశిరము, వసంతము మూడే ఉన్నాయి అంతే. ఈ మూడింటిని కలిపి అంతే, వీటి యొక్క సమాహారం కాదు అది, ఈ మూడే అంతే. సో అందుకని ఇది ఇతరేతర ద్వంద్వ సమాసం. పార్వతి గారు, త్రయాణం వేదానాం సమాహార త్రివేది. ద్విగు సమాసం. ద్విగు, ఓకే, సమ్యక్. సో గురుగారు ఇందాక హేమంత, శిశిర మూడు ఉన్నాయి కదా, దీన్ని ఇతరేతర బహుపద ద్వంద్వం అంటారా, లేదంటే ఒట్టి ద్వంద్వం అంటే చాలా? ప్రస్తుతానికి ఉట్టి ద్వంద్వం అంటే ఇతరేతర ద్వంద్వం అంటే ద్వంద్వం అంటే అసలు రెండే కదా? అసలు రెండే, బట్ ద్వంద్వ సమాసంలో ఎన్నైనా ఉండొచ్చు, అంటే 100 పదాలు కూడా ఉండొచ్చు, ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. ధన్యవాదాలు. అంటే రెండు తీసుకుని యాక్చువల్ గా ద్వంద్వం అంటే రెండే, బట్ దీంట్లో ఎన్నైనా చేయొచ్చు. శ్రీదేవి, వాక్ చ అర్ధశ్చ వాగర్ధౌ. ఇతరేతర ద్వంద్వ సమాసం. ఇతరేతర వాక్ ద్వంద్వ సమాసం. వాక్ చ అర్ధశ్చ వాగర్ధౌ. అర్ధ అన్నది పుల్లింగ పదం కాబట్టి అర్ధౌ అయింది, వాగర్ధౌ. ఓకే, సాహితి, శ్వశ్రూః చ శ్వశురశ్చ. శ్వశ్రు శ్వశురౌ ఇతరేతర ద్వంద్వ సమాసః. ఇతరేతర ద్వంద్వ, సమ్యక్. అనంతరం సుబ్బారావు గారు, జననీ చ జనకశ్చ. జననీ చ జనకశ్చ, జననీ జనకౌ ఇతరేతర ద్వంద్వ సమాసః. సమ్యక్ మహోదయ. పద్మజ మహోదయ, పాణీ చ పాదౌ చ ఏతేషాం సమాహారః పాణిపాదం. సమాహార ద్వంద్వ సమాసం. సమాహార ద్వంద్వం. చలపతిరావు గారు, కాకశ్చ ఉలూకశ్చ అనయోః సమాహారః. కాకోలూకం సమాహార ద్వంద్వ సమాసం. సమాహార ద్వంద్వం. సో కాకశ్చ ఉలూకశ్చ అనయోః సమాహారః. సో దట్స్ a combination of crows and the ulukas. Okay, so then that is why it is kokulukam. Okay, fine. And then Divya, labhascha alabhascha labha labhau. ఇతరేతర ద్వంద్వ. ఇతరేతర ద్వంద్వ సమ్యక్, ఉత్తమం. ప్రేమజీ, జయశ్చ విజయశ్చ జయ విజయౌ. ఇతరేతర ద్వంద్వ సమాస. ఇతరేతర ద్వంద్వ, సమ్యక్. హైమ, దత్తానాం విగ్రహవాక్యాన్ని లిఖిత్వా సమాసానాం లిఖత. నౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద విగ్రహవాక్యం అండ్ ఆల్సో ద సమాసానాం. సో ఇక్కడ విగ్రహవాక్యము రాయాలి, సమాసం పేరు కూడా రాయాలి. సో బద్రీనారాయణ గారు, సో హైమ ఆస్క్డ్. ఓకే, సారీ మహోదయ. హైమ, ధర్మార్థ కామ మోక్షాః. ధర్మశ్చ అర్థశ్చ కామశ్చ మోక్షశ్చ ధర్మార్థ కామ మోక్షాః ఇతరేతర ద్వంద్వ సమాసం. సమ్యక్, ఉత్తమం. సో దేర్ ఆర్ ధర్మ అర్థ కామ మోక్షః. 4 words, all the 4 pullingam. So you can write dharmascha ardhascha kamascha mokshascha. ధర్మార్థ కామ మోక్షాః ఇతరేతర ద్వంద్వ సమాసః. బద్రీనారాయణ గారు, శబ్దార్థౌ. శబ్దశ్చ అర్థశ్చ ఇతరేతర ద్వంద్వ సమాసః. ఉత్తమం మహోదయ. రామ్మోహన్ రావు గారు,
శంఖ చక్ర గదా పద్మాని. రామ్మోహన్ రావు గారు. శంఖ చక్ర గదా పద్మాని. మోదయ ముందర ఎన్ని పదాలు ఉన్నాయో చూడండి దీంట్లో. శంఖం, చక్రం, చక్రం, గదా, పద్మం. పద్మం పద్మం. పద్మాని అని ఉంది కదా, అంటే చివరి పదం నపుంసకలింగం. పద్మాని అని ఉంటే ఓకే. సో పద్మం. ఇప్పుడు చెప్పండి అదే విగ్రహ వాక్యం చెప్పండి. శంఖచ్చ చక్రచ్చ గదాచ పద్మచ్చ ఇతరేతర సమాసం. శంఖశ్చ చక్రశ్చ చక్రంచ. యాక్చువల్లీ శంఖం, చక్రం, గదా, పద్మం, పద్మచ్చ. సో శంఖంచ చక్రంచ గదాచ పద్మం చ అని రావాలి. అది ఇతరేతర ద్వంద్వ. ఓకే. శంఖం కూడా నపుంసకలింగమేనా? శంఖం నపుంసకలింగం అనుకుంటా. పుల్లింగం. ఓకే. శంఖశ్చ చక్రం చ. ఓకే. శంఖశ్చ చక్రం చ. ఓకే ఫైన్. మహోదయ గదా స్త్రీలింగం. గదా స్త్రీలింగం. గదాచ. యా మహోదయ చెప్పండి. ఇప్పుడు స్టా వచ్చిందని ఇదే అవుతుందంటారా? ఏదవుతుంది? ఇతరేతర ద్వంద్వ సమాసం. మోస్ట్లీ అంటే చా వస్తే అది బండ గుర్తు అని చెప్పలేను నేను, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ దాంట్లో కూడా చా రావచ్చు. ఇక్కడ చా వచ్చింది కదా. ఓకే ఓకే ఓకే. అవునండి. పెట్టుకోలేరు మీరు. అర్థం చేసుకోవాలి ఏ సమాసంలో ఏం వస్తుంది అన్నది, అప్పుడే అది క్లియర్ గా అర్థం. ఓకే ఓకే అమ్మ, ధన్యవాదాలు. నెక్స్ట్ హంసుజ, గౌరీ శంకర్, మాధవి. యా గౌరీ చ శంకరశ్చ ఇతరేతర ద్వంద్వ. ఇతరేతర ద్వంద్వ. రమ్య హరిహరౌ. రమ్య ఓకే. ప్రశాంత హరిహరౌ. హరిశ్చ హరశ్చ ఇతరేతర ద్వంద్వ. ఇతరేతర ద్వంద్వ సమాసం. సమ్యక్. సరోజిని వేదుల పంచరాత్రం. సరోజిని వేదుల. వనిత. పంచానాం రాత్రీనాం సమాహారః పంచరాత్రం. సమాసం. ఏ సమాసం? నంబర్ అనితగా. ద్విగు సమాసం. ద్విగు సమాసః. పంచానాం రాత్రీనాం సమాహారః పంచరాత్రం ద్విగు సమాసః. అనంతరం ఆదూర్ మహోదయ అష్టాధ్యాయీ. ఆదూర్ మహోదయ. వదామి. అష్టానాం అధ్యాయానాం సమాహారః ద్విగు సమాసం. ద్విగు. సమ్యక్. రమేష్ రెడ్డి గారు బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రాః. రమేష్ గారు బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రాః. రమేష్ గారు. ఓకే. కృష్ణవేణి. మహోదయ వదతు. మహోదయ. బ్రాహ్మణశ్చ క్షత్రియశ్చ వైశ్యశ్చ
शूद्रस्य इतरेतर समासः इतरेतर द्वन्द्व समासः मान्ये सम्यक् सम्यक् पुष्पवल्ली गाరు ఘటపటం మాన్య ఇది సమాహార ద్వంద్వ కూడా అవ్వచ్చు కదా అంటే బ్రాహ్మణుడు ఒక్కడన్నా అవ్వచ్చు అందరు బ్రాహ్మణుల గురించి అయినా అవ్వచ్చు కదా ఏతేషాం సమాహారః ఇది కూడా అయ్యుండొచ్చు కదా I have been telling you it is whatever is given you have to follow that ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారో మనం అదే ఫాలో అవ్వాలండి ఇది సమాహారం బాగా వాడట్లేదు ఎక్కడ కూడా ఈ పదాన్ని ఇది ఇతరేతర ద్వంద్వ సమాసంగానే వాడారు ఓకే పుష్పవల్లి గారు ఘటపటం ఘటపటం ఘటశ్చ పటశ్చ సమాహారః ఇతరేతర ద్వంద్వ సమాసం మహోదయ పటం అని వచ్చింది పటౌ అని రాలేదు పటం పటం నపుంసకలింగం వచ్చింది కదా సో ఏమొస్తుంది సమాహారః it is a very famous word in the shastras which is ghatapatam so ghatascha patascha etesham samaharah ghatapatam okay so that is it a lid patam is the vastram so that's why it comes in the shastras there's a lot of study about that so this word is very famous in that so ghatapatam it comes under the samahara dvandva samasah okay. Patam is napunsika ghatapatam is napunsikalingam word so when it is napunsikalingam two words with napunsikalingam you can take it as samahara dvandva samasa only that is ala gurtupettukochu napunsikalingam ani vaste ghatapatam lekapothe panipadam లేకపోతే పంచపుత్ర పౌత్రం ఇట్లా వస్తే కనుక then you can think that it is a samahara dvandva okay I know it is little where okay pavani sukha dukhe sukhancha dukkhancha itaretara dvandva samasam samyak శ్యామలాదేవి ఫల పుష్పాణి శ్యామలాదేవి ఫల పుష్పాణి సాహితీ మీనాక్షి ఫలాని చ పుష్పాణి చ ఇతరేతర ద్వంద్వ సమాసః ఇతరేతర ద్వంద్వ ఓకే పురందర్ మహోదయ ఓకే సో not with samahara dvandvam madam because both are napunsaklingam again just like the previous if it is samahara dvandva then it should be in the napunsakalingam it is phala pushpani it is saying phala pushpani right Prema ji can't hear you you're on mute pushpani is in napunsaklingam only no madam phalani cha pushpani cha మాన్యే అత్ర ఫల పుష్పం ఆగచ్ఛతి బహువచనం రాదేమో బహువచనం ఏకవచనం it will not come in bahuvachanam it will come in ekavachanam it's samahara dvandva is always in ekavachanam and napunsakalingam మాన్యే అత్ర ఫల పుష్పం ఆగచ్ఛతి చేత్ సమాహార ద్వంద్వం ఆగచ్ఛతి వా సమ్యక్ ఫల పుష్పం ఆగచ్ఛతి చేత్ సమాహార ద్వంద్వ ధన్యవాదాలు okay Jwala Mahode Tripadi
లేదు మహోదయ, క్షమితం. నెక్స్ట్ ఇంద్రి గారు. మహోదయ. త్రిపాది ఇది నంబర్ కాబట్టి దిగువ వస్తుంది. త్రయాణం పాదానాం సమాహారః. సమ్యక్. త్రయాణం పాదానాం సమాహారః ద్విగు సమాసः. సమ్యక్. ద్విగు సమాసం. అస్తు మహోదయ. మహాలక్ష్మి మహోదయ, హరీంద్ర ప్రసాద్ మహోదయ. క్రోధౌ. చెప్పు. మహాలక్ష్మి, you are not visible, that's why I couldn't ask. Camera is in a difficult position today. Okay, no problem. Yeah, so kama krodhau. Kamah cha krodhah cha itaretara dvandva samasah. Kamascha krodhascha itaretara dvandva. Okay, Harendra Prasad Mahodaya. Shut pipase. Shut cha pipasa cha pipasa cha itaretara dvandva. Pipasa cha. Pipasa strilinga padam. So shut cha pipasa cha kshut pipase itaretara dvandva. Sita. Janma mrityu. Janmascha janmacha mrityucha. Janmacha mrityucha itaretara dvandva samasa. జన్మ అన్నది నపుంసకలింగం వర్డ్ కాబట్టి జన్మశ్చ అని రాదు, జన్మః కాదు, జన్మ. సో జన్మచ మృత్యుచ. సో జన్మ మృత్యు ఇతరేతర ద్వంద్వ. ఓకే, పురందర్ మహోదయ. అధః దత్తాని. ఓకే, ఐ థింక్ టైమ్ ఈజ్ ఓవర్. విల్ డూ ఇట్ నెక్స్ట్ వీక్ సాటర్డే. ఓకే. ఓకే. ఏకతా మంత్రం మహోదయ గాయత్. యం వైదికా మంత్రదృశః పురాణాః ఇంద్రం యమం మాతరిశ్వానమహుః వేదాంతినో నిర్వచనీయమేకం యం బ్రహ్మ శబ్దేన వినిర్దిశంతి చైవాయమీశం శివ ఇత్యవోచన్ యం వైష్ణవా విష్ణురితి స్తువంతి బుద్ధస్తథార్హన్నితి బౌద్ధ జైనాః సత్శ్రీ అకాలేతి చ సిక్ఖసంతః శాస్తేతి కేచిత్ ప్రకృతిః కుమారః స్వామీతి మాతేతి పితేతి భక్త్యా యం ప్రార్థయంతే జగదీశితారం స ఏక ఏవ ప్రభురద్వితీయః స ఏక ఏవ ప్రభురద్వితీయః. ధన్యవాదः. ధన్యవాదः మహోదయ. శాంతి మంత్రः. ఓం సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయాః సర్వే పశ్యంతు మా కశ్చిత్ భవేత్. శాంతి శాంతి. శనివాసరే పునర్మిలామः. ధన్యవాదः. ధన్యవాదः మహోదయ. ధన్యవాద మహోదయ.